Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Peace be upon you to everyone by the grace of Almighty. This is Sheikh Rishad Al Arab, proud member of Nature Club. Welcome you all in this lovely evening. Before diving in, can you forget the glory of the name? North South University Human Resource Club, starting like a column with just three members. Now, Nature Club is flashing its novelty like a palace with around 300 members, and who are carrying the flame of grooming students with HR-related topics on a professional scale and supporting the education process of the young professionals in accordance with the current employment needs. Therefore, the club also aims to connect students with the corporate world by meticulously handling the information flow through many of its learning sessions and competitions. Insulator Club has reached such an esteemed position due to the tremendous hard work and guidance of the School of Business and Economics and Department of Management. And of course, our honorable faculty advisor, Mr. Qazi Tafsirul Islam, with his support and constructive criticism. From the age of sack to neck to the time of Zoom to Google Meet, Insulator Club has never stopped proving its royalty. The background history of the club speaks of admirable organizing and management, offensive accreditation seminar, corporate Archer, how to do it, HR speaks out 1.0, 2.0, 3.0, and obviously HR calibration 1.0, 2.0, and 3.0. The boys and girls behind the screen, waiting for their today's assignment or quiz, will be the sir and madam tomorrow, vying for recruitment, training, and salary distribution. As the corporate leader or HR, it will be a different world with various obstacles. Like now, COVID-19 has played a great impact in corporate world. We will have to cross such obstacles like rocky mountains and stormy oceans. But remember, Captain, you were the Columbus. So continuing the legacy to help the students sharpen their knowledge about human resource management and overall present pandemic situation, Institute Club is here with an aim to help the students and young professionals with an interactive webinar series, which is HR Rethink powered by the Business Standard. Firstly, I would like to thank from the bottom of my heart to our Powered by partner, the Business Standard, as they came beside us like the phoenix bird from the myth with their flaming wings. We wish their success and prosperous journey. Now, I would like to introduce the delightful guest of the webinar, Mr. Qazi Tafsirul Islam, Faculty Advisor, NCHR Club, Lecturer, Department of Management, School of Business and Economics, Northsouth University. And the flying lantern of the dark night, speakers of the webinar are Marilyn Farjan Ahmed, Deputy Head of HR, Nagod, Rishad Hossain, Head of Talent Acquisition and Employer Branding, Bragg Bank Limited, Noor Ibn Said, Head of Transport, Daraj Bangladesh. I've been reading books so old, the legend and the myth, Achilles and his gold, Hercules and his fists. Like Achilles, like Hercules, the person who guided the NCHR soldiers with encouraging spirit. Please welcome to inaugurate our second session, one and only Mr. Qazi Tafsirul Islam, Faculty Advisor, NCHR Club, Lecturer, Department of Management, School of Business and Economics, Northsouth University. Thank you so much, Rishad, for introducing. Uh, for the audience today, we might get a bit confused today because we have a speaker, Rishad Bhai from Bragg Bank, and we also have our MC who's also Rishad. So, okay, thank you so much, Noor, Rishad Bhai, and Marlene Appu for dedicating an evening for NSU HR Club and in general different HR practitioners, aspiring HR leaders from tomorrow to share your experience, your insights in context of what has been going on for the past 18 months or more than around a year, right? We have been on a on and off lockdown. The economy has suffered, but somehow we are growing and the economy seems to be doing just fine.
But at the same time, our students have their own questions, their own challenges, their own battles to fight, and they have a lot of insecurities when it comes to pursuing an HR career and what might they do in general about their career, about hunting a job. There has been different changes globally, right, when it comes to recruiting. So not only HR wise, but there has been several implication in across several industries globally in terms of recruitment practices, selection practices, working from home and all that. I have been working from home for the past 1.5 years as well. So given all of that, I would really expect all the three speakers to share their side of the story, their experience in terms of what has been happening in terms of the pandemic, how it has affected the graduates, how our graduates can probably prepare themselves better to fight the battles of tomorrow in recruitment, in making themselves stand out from the crowd in a online genre of recruitment, right? In the new normal. So I would really like to hear from Noor, Rishad Bhai, and Merlin Apu. And I will definitely try to ask more questions. I will request my students to ask more questions because that's why they are here. And once again, thank you so much to all three of you for sacrificing your weekend evening for NSUHR Club. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Qazi Tafsir Islam, sir, for your valuable words. Thank you very much. As this workshop will focus on expert advice and recommendations on how companies work with their corporate department during this pandemic, it will also discuss how the HR demands of different organizations have changed in this pandemic for their business growth and how it has affected especially the graduate job market. So now I'd like to move to our main session. So my first question is to Marlene, madam. Uh, we have seen that a lot of things have changed during this COVID-19 pandemic. Can you please enlighten us, madam, about the changes that took place in the job market of Bangladesh due to the COVID-19 pandemic, more specifically in MFS, mobile financing sector? Okay, thank you, Rishad. Probably you can hear me, and also Tafsir, like for organizing such a brilliant session, and it was a great opening by Rishad as well. So now coming to the question that has been asked to me was like what has happened during this pandemic season, like which has started from last year, actually near from March or April, and which is still somehow continuing, though we have like removed the lockdown, but still the COVID scare is still there. Okay, I mean, like it hasn't like moved away. So now the thing is that the changes, and especially what in the industry, like across across industries, not only MFS, and then I will come down to what has happened probably in the last 1.5 year in the MFS industry in particularly, and why so. So in the industry overall, if we see, like as Tafsir bhai was saying, that though the pandemic is there, but still it didn't like the way that we have probably thought that it would be impacting the economy. It didn't impact that much. Okay, somehow we have thrived through the pandemic, but still there were some job losses. I won't say like there were no job losses at all, because if you see newspaper articles, there had been a recent like a report from World Bank that there has been a 3% loss of like job, and particularly it happened in the informal job market, not in the formal market. The formal market somehow took the vibe and somehow could like steer themselves to, and could adjust themselves to the remote working, or somehow like I mean, it wasn't that much affected or impacted. Okay, but rather what had happened is like now after 1.5 year, probably in the last year when the pandemic started and all that, everybody thought that probably it's going to end in the next 5 months, or it's going to end in by the end of this year. But still, like somehow the pandemic moved on to 2021, and when the half of 2021 is also like has passed. So now what we can see is like right now the companies had got like a bit cautious about how to move for the rest of this year. Okay, so for an example, now coming to MFS, for an example, yeah, in MFS what we can see is like during the pandemic, well, for the MFS industry it was a boom. It was a boom because when people weren't able to move due to the pandemic or due to the lockdown to the banks physically, so at that point of time, they had like
MFS were was a great blessing, because you can do your banking or necessary transaction things through the MFS platforms. So particularly for the MFS industry, and particularly as I work in Nowgod, I can say for Nowgod this was indeed a great blessing, because during this pandemic session since last year, we had we could capture 7.5 crore market base. In last December, we were doing 200 crore transaction per month. And this year in June and July, we had our transaction rate reached 750 crore a month. Okay, so that's a huge jump from last year to this year even. And that can easily say the amount of boom that's going on in the MFS industry. And also, if I can say during this time, probably you have heard about this new player coming up into the market. Trust Bank, with the help of Ruby Axiata, has opened up another MFS company, which is called TAP. So there has been a new entrant altogether into the MFS industry. Then you also knew that there was UPay, which rebranded itself to Upay and came down very strongly into the market. So that actually gives a kind of glimpse about what you can say, that the MFS industry has largely been benefited out of this pandemic situation. So that's why, particularly sitting in Nowgod, I have seen the company to grow. Last year, in around June or July, Nowgod was standing with because in last year, June, July, Nowgod was only about 1.5 year old. Okay. So from last year to this year, I mean, last year around mid of 2020, we were standing with a total workforce of around 250. And this month we are standing at 570 total, workforce strength. So we have almost grown double in the last 1 year, which is the pandemic season and all that. But as we are seeing that the pandemic is still somewhere there, as I have just told you, that the scare is still there, and it's kind of seasonal. I mean, seasonal in a sense, we are having lockdown, pocket of lockdowns, or different levels of lockdown, or strict, I mean, the level of strictness of the lockdowns varied month to month and period to period. So, and we don't know still, how the rest of the 6 months is going on for this year. So, right at this moment at Nowgod, we are having some concerns about how the next 6 months will go on. So that's how we are continuing to see how the situation is moving, because now that the lockdown has been completely shifted, and there is no lockdown at the moment, and we don't know that how COVID might creep back to the peak that we have seen even last month. So that's why we are now in a cautious stage, and at this point of time we are having a kind of recruitment freeze within the company. Okay, so unless there is a requirement for urgent replacements, we are not moving for the sort of aggressive recruitment that we were doing in the last 1 year. So that's what's been happening in the MFS industry. So my industry wasn't particularly hampered by the pandemic, but right at this moment it's going kind of slow. That's what I can say about it. But it's not absolute stopping anywhere, because due to the pandemic situation, people has understood the benefit of having online platforms where through which you can pay your bills, you can do your necessary transactions, you can do it from the comfort of your home, and you can do online purchase anything that you want, starting ordering for food, or buying medicines or whatsoever. So now that people have got some sort of comfort out of the MFS industry, you can say that regardless how the pandemic affects us, this industry will remain strong. Okay, thank you very much, Marlene Madam. As our madam said that MFS industry was like a boom at this pandemic. So thank you very much, Marlene Madam, for your valuable words. Before moving towards Rishad sir, as our Qazi Tafsirul Islam sir said that there are two Rishads here, and this is the first time I'm hosting a program where a guest is named familiar with my name. So it's a great opportunity, and I'm lucky a bit for this. So thank you very much, Rishad sir, for coming here. So question from Rishad to Rishad Hassan sir is, we want to know this from your perspective, sir, as well.
would you please discuss the changes that took place in the job market of Bangladesh for the COVID-19 pandemic, more specifically in your sector, sir, banking industry? ওকে, থ্যাংক ইউ রিশাদ। আমি একটু ফর্মাল ডিসকাশনে খুব ফর্মাল হইতে পারি না, সো এটা আমার লিমিটেশন, সো সরি ফর দ্যাট। যারা আমাকে পুরনো চিনারা জানে। সো রিশাদ, ভেরি গুড ইন্ট্রোডাকশন। আমি যদি আপনার কোর্স টিচার হইতাম, ডেফিনেটলি আপনি এই কোর্সে পেয়ে গেছিলেন। সো থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ NSOHR Club ফর ইনভাইটিং মি। অ্যাকচুয়ালি ইটস এ গ্রেট অনার আমার জন্য, বিকজ অফ দুইটা কারণে, ফর মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস, এবং আমি আমার দুজন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টকে চিনছি থ্রু দিস সেশন। সো এই প্যান্ডামিককে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু ডিফারেন্ট, বিকজ আমি এই প্যান্ডামিকের মধ্যে আসলে দুইটা অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি। আমি লাস্ট যে অর্গানাইজেশনে কাজ করতাম, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড, আফটার 11.5 years পর আমি ছেড়ে ব্র্যাক ব্যাংকে জয়েন করি। সো আমার দুইটা বাংলাদেশের সবচেয়ে মোস্ট রেপুটেটেড দুইটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, যদি ব্যাংকের কথা বলি, দুইটা আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। এবং যেহেতু লাস্ট অনেকদিন ধরেই আমি HR ফাংশনাল রিক্রুটমেন্টে আছি, সো আমি যদি দুইটা সময়টাকে যদি একটু কম্পেয়ার করি, ইট মিনস আমি বলতে চাচ্ছি বিফোর প্যান্ডামিক অ্যান্ড ডিউরিং দ্য বিগিনিং অফ দ্য প্যান্ডামিক অ্যান্ড রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট, এখন যেটা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে হচ্ছে। সো একটা মারিনাপা যেটা বললেন, মোস্টলি কিন্তু ব্যাপারটা ওরকমই, যে ব্যাংকিং সেক্টরগুলোতে যেটা হয়েছে, হ্যাঁ, রিক্রুটমেন্ট কিছুটা স্লো হয়েছে ইনিশিয়ালি বলতে চাচ্ছি কোন সময়টার কথা বলছিলাম, বিকজ আমরা যদি চিন্তা করি 2020 ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিলে যখন, ইফ আই এম নট রং, এটা ছিল সম্ভবত 26শে মার্চ থেকে আসলে লকডাউন শুরু হয়। তখনকার সিনিয়র থেকে কিন্তু এখনকার সিনিয়রটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, বিকজ অ্যাট দ্যাট অফ টাইম আমরা কিন্তু কেউ কখনো চিন্তা করি নাই যে বাই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা সবাই ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যাব। সো এখন যেটা হয়, ওই সময়টা থেকে এই সময়টার মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে হিউজ। সেটা হচ্ছে একটা মোরাল সাপোর্ট, একটা কারেজ, যেটা এখন আমরা পাই বিকজ অফ দ্য সিচুয়েশন, এবং সিচুয়েশনটার সাথে আমরা ইউজ টু হয়ে গেছি, দেখে অনেকটা ইউজ টু হয়ে গেছে। ব্যাংকিং সেক্টরের সেম যেটা হয়েছে, ইনিশিয়ালি যখন একেবারে প্রথম দিকে যখন প্যান্ডামিক আসলো, তখন রিক্রুটমেন্টগুলো ফ্রিজ না হলে একেবারে গো স্লো হয়ে গিয়েছিল। দেন তারপর আস্তে আস্তে সিচুয়েশনটা আমরা কোপ আপ করার পরে এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু ইকোনমি মুভ করছে, কান্ট্রিকে মুভ করতে হবে, ইকোনমি তো থেমে থাকলে হবে না। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের অল টাইপ অফ রিক্রুটমেন্ট ফাংশনসগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভিটিসগুলো কিন্তু চলছে। সো অ্যাট দিস পয়েন্ট যেটা হয় যে গত 1.5 বছরে অলমোস্ট আমার থাউজেন্ডস অফ ক্যান্ডিডেটস সাথে কথা হয়েছে, ইন্টারভিউতে দেখা হয়েছে। সো ওই দেখা এবং কথা থেকে আমি যেই ভাইবটা পেয়েছি, এখানে আসলে কিন্তু সেই তিনটা গ্রুপ অফ পিপল এখানে আসলে এই মুহূর্তে যদি মোটা দাগে ভাগ করে ফেলি জব মার্কেটে আছে। একটা গ্রুপ যদি আমি ধরি, অনেক অর্গানাইজেশন কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক অর্গানাইজেশন কিন্তু আপনার রাইট সাইজিং হয়েছে। সো একটা বড় অংশের লোক, একটা বড় অংশের এমপ্লয়িরা কিন্তু চাকরি হারিয়েছেন। সো এরকম একটা গ্রুপ অলরেডি মার্কেটে আছেন, যেটা নর্মালি আপনার প্যান্ডামিকের আগে অথবা কোভিড এই সিচুয়েশনের আগে এই গ্রুপটা কিন্তু মার্কেটে ছিল না, নাম্বার 1। নাম্বার 2, একটা গ্রুপ আছেন অলরেডি যারা আমরা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছি, আমরা যারা এখানে কথা বলছি, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করছি, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে পারফর্ম করছি। সো এইটা একটা গ্রুপ, এই গ্রুপটা আসলে জব মার্কেটে সবসময় থাকে। অ্যান্ড থার্ডলি আরেকটা গ্রুপ যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, যারা মার্কেট থেকে ইনটেক হচ্ছে। সো কম্পারেটিভলি আমি যদি এই মুহূর্তে বলি জব মার্কেটে, এন্টার ব্যাংকিং সেক্টর অথবা জব মার্কেটের কথা যদি আমি বলি, সো অন্যান্য সময়ের তুলনায়, জবের তুলনায় কিন্তু জব মার্কেটের সাপ্লাইটা কিন্তু কম্পারেটিভলি বেশি, বিকজ অফ কয়েকটা কারণ আছে। বিকজ যেহেতু এখন রিক্রুটমেন্টগুলো, আমি বলবো না যে একেবারে 100% ফুল ফ্লোতে হচ্ছে, হ্যাঁ রিক্রুটমেন্টগুলো হচ্ছে, বাট কিছুটা হয়তো কমে আসছে, মেবি কোথাও 95%, কোথাও 80%, কোথাও 50%, বাট কোনো অর্গানাইজেশনই কিন্তু ওইভাবে ব্যাংকিং সেক্টরের কথা বলছে মেনলি, রিক্রুটমেন্ট ফাংশনসগুলো কিন্তু বন্ধ নেই। বাট যে প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট হয়েছে নিউ রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে, আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, যেই প্রোগ্রামগুলোর জন্য আসলে আমরা যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস যারা থাকে, যারা ইগারলি ওয়েট করে যে প্রোগ্রামগুলোর জন্য, দ্যাট ইজ কল আমাদের আমরা যেটাকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম বলি, আর প্রফেশনাল অফিসার প্রোগ্রাম বলি, ইয়ং লিডার্স প্রোগ্রাম বলি, এই প্রোগ্রামটাগুলো কিন্তু গত 1.5 বছর একেবারে বন্ধ ছিল। সো একেবারে 1.5 বছর বন্ধ ছিল বিকজ অফ এই প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনের মধ্যে। আমরা জানি এই প্রোগ্রামগুলোতে কি হয়, লার্জ স্কেল অফ রিক্রুটমেন্ট হয়, তার ফলে 10 to 15,000, ইভেন কোনো ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু 50,000 লোকজনকে নিয়েও পরীক্ষা অ্যারেঞ্জ করতে হয়। সো এইখানে এরকম একটা আনসার্টেনিটি ছিল কিভাবে এই লার্জ স্কেলের প্রোগ্রাম গুলো কিভাবে রান করা যায়। বাট গুড থিং ইজ, আপনারা যদি একটু দেখে থাকেন জাস্ট গত কয়েকটা মাসের মধ্যে থেকে, জাস্ট আমরা যদি জাস্ট জুলাইতে ব্যাক করি, জুলাইতে কিন্তু ব্র্যাক ব্যাংক সাথে আরো একটা ব্যাংক এবং প্লাস এই যে লাস্ট
উইদিন ফিউ উইকস ব্যাকস আরেকটা ব্যাংকও কিন্তু ইট মিনস 3টা ব্যাংক কিন্তু তাদের ফিউচার লিডার প্রোগ্রাম যেটাকে বলে এই প্রোগ্রামের কিন্তু অলরেডি সার্কুলেশন দিয়ে দিয়েছে। ইট মিনস ওই যে ইগারলি ওয়েটেড যে প্রোগ্রামগুলোর জন্য আমরা ওয়েট করতাম এটা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। প্লাস একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। লাস্ট কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন, বিআইবিএম একটা রিসার্চ পেপার প্রেজেন্টেশন চলছিল এইচআর এর উপরে। সো ওইখানে আমাদের একটা ডিসকাশনের মধ্যে যেটা আসছিল সবার জন্য এখন যেটা হচ্ছে সবাই আসলে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটার দিকে যেতে চাচ্ছে ফর রিক্রুটমেন্ট, বিকজ ফাংশন অথবা নিউ ব্লাড ইনটেক অথবা ফিউচার লিডার প্রোগ্রাম এই ফাংশনগুলোকে কিন্তু ব্যাংকে বন্ধ করে রাখা যায় না। সো সঙ্গত কারণেই যেটা হচ্ছে যেটা আমরা যেটা ব্র্যাক ব্যাংক যেটা করছি, সো হোপফুলি বাই সেপ্টেম্বরে আমরা অলমোস্ট 40,000 প্লাস ক্যান্ডিডেটদেরকে নিয়ে আমরা একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বেস এক্সামে যেতে যাচ্ছি। সো এই চেঞ্জগুলো হচ্ছে, ব্যাপারটা হচ্ছে কি মাঝখানে এই সিচুয়েশনটা হয়ে গিয়েছিল আসলে কিভাবে আমরা কোন দিকে যাব ওইভাবে কোনো ডিরেকশন ছিল না নেক্সট কি হতে যাচ্ছে। বাট যতই সময় যাচ্ছে যতই এই আপনার ভ্যাকসিনেশন ইস্যুসগুলো আসছে আস্তে আস্তে কিন্তু সিচুয়েশন নর্মাল হয়ে যাচ্ছে। সো ওভারঅল এখন পর্যন্ত যদি আপনি আমাকে বলেন যে হোয়াটস ইউর অপিনিয়ন অ্যাবাউট দিস জব মার্কেট আর কারেন্ট জব সিনারিও, আই এম ভেরি মাচ অপটিমিস্টিক যে উইল কাম ব্যাক এবং আগের মতো যেটা হচ্ছে ফুল ফেজে আমাদের রিক্রুটমেন্ট ফাংশনগুলো আবার শুরু হয়ে যাবে। সো আই হোপ আমি মনে হয় রিশাদ কিছুটা হইলো রিশাদের কোশ্চেন অ্যান্সারটা দিতে পেরেছে। ইয়েস স্যার, অফ কোর্স অনেক সুন্দরভাবে উত্তরগুলো দিয়েছেন, এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। As sir says that sir is very hopeful that we will come back strongly after this situation, and this hope will carry our youth generation towards, inshallah. So now I'd like to ask our side sir that we know that in this dynamic world, demand for skills changes rapidly with time. The question is, how has the demand for skills has changed in e-commerce industry in recent times, sir? থ্যাংক ইউ রিশাদ কোশ্চেনটার জন্য। সো বেসিকলি যদি আমি বলি প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটার সাথে ই কমার্সের একটা ভালো কার্ভ ছিল যেটা চেঞ্জ হয়েছে। সো অনেকেই হয়তো বাইরে থেকে বলে যে অর্ডার অলমোস্ট 1.5 টাইমস কিংবা দেখা যায় যে ডাবল হয়েছে, কিন্তু আসলে সিচুয়েশনটা যেটা ছিল গত বছরের লকডাউনের সময় উই অ্যাকচুয়ালি হ্যাড টু শাট ডাউন অলমোস্ট অল দ্য অপারেশন ফর 1 week. Then we need to actually retrieve, we had to check back যে আসলে কোন ধরনের অপারেশনগুলো আমরা রান করতে পারবো, কোন ধরনের অপারেশনগুলোর সাথে আমাদের মানে আমরা কি মার্কেট প্লেস অপারেশনটা রান করবো নাকি আমাদের ওয়্যার হাউসের দিকে যাব। সো দোজ আর লাইক ডিসকাশন, রাইট? সো আমি যদি বলি এখন প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটা আসলে আমাদের ইন্টার ওয়ার্ক লাইফটাকে যদি মানে ভালোভাবে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলেছে। সো আমাদের এখন চিন্তা করতে হয়, উই হ্যাভ লিমিটেড স্পেস, উই হ্যাভ লিমিটেড রিসোর্স, বাট দ্য নাম্বার অফ অর্ডার আর রিয়েলি হাই and we need to actually mitigate that thing. We need to meet the demand. So যেহেতু ট্রান্সপোর্ট টিমটা দারাজে বেসিক্যালি যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে অপারেশন এক্সিলেন্সের যে কাজটা থাকে সেটা মিট করে থাকে। সো বেসিক্যালি ইন দ্যাট রিগার্ডস আমি যদি বলি যে ধরনের স্কিল সেটটা আমরা দেখি বা খোঁজার চেষ্টা করি মানুষের মধ্যে, স্পেশালি ফ্রেশারদের মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে প্রবলেম সলভিং অ্যাটিটিউডটা কতটুকু ভালো, বা বেসিক্যালি যেই মানুষটাকে আমরা নিয়ে কাজ করতে চাই, যাকে নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি ফিউচারে হয়তো সে দারাজকে লিড করবে, মানে নতুন নতুন সিচুয়েশনগুলোতে কি ধরনের প্রবলেম আসে এবং এই প্রবলেমগুলো আসলে কখনো তো নতুন করে আগে থেকে কোথাও থাকে না, সো ওই জিনিসটা কিভাবে সলভ করা যেতে পারে। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি লুক ফর। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যারা নাম্বার বুঝতে পারে বা কোনো একটা সিচুয়েশনটাকে হয়তো বা নাম্বার দিয়ে অ্যানালাইসিস করে। লেটস সে আমার কোনো একটা দিন কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে রেগুলার অর্ডারের ফ্লোটা বাড়ছে। সো আমি একটু অপারেশনাল সাইড থেকে কথা বলবো জাস্ট বিকজ আই এম নট ফ্রম এইচআর ব্যাকগ্রাউন্ড, সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই উইল সে। সো আমার যেই ধরনের লোক আমরা রিক্রুট করে থাকি মোস্টলি যারা একটু স্ট্র্যাটেজিক ভাবে চিন্তা ভাবনা করে, প্রবলেম ফোকাস যে প্রবলেমগুলো থাকে ওটা সলভ করার জন্য যেভাবে ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে। এবং অপারেশনসের সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যে খুব দ্রুত কোনো একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে গেলে দেখা যায় যে ওটা কোনো না কোনো একটা লুপহোল বের হয়ে যায়, বা ওটা খুব দ্রুত একটা বটলনেক চলে আসে, কারণ হচ্ছে ওটা হয়তো বা একটা শর্ট টার্ম একটা সিচুয়েশনকে ট্যাকল দেওয়ার জন্য বানানো হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে প্রবলেম সলভিংটা নাম্বার বুঝে, যেটা ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মোস্টলি দ্য পিপল হু ক্যান টেক ডিসিশন অন দ্য গ্রাউন্ড। সো ওইভাবেই আমরা আসলে ট্রেন করে রাখি আমাদের জুনিয়রদেরকে যারা একদম এন্ট্রি লেভেলে বা গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করে। সো দিস আর দ্য থিং দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি লুক ইনটু। সো অপারেশনস আসলে কাজ করতে গিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচারটা খুব বেশি হয়তো বা অ্যাডপ্ট করা হয়নি, কারণ আমরা মোস্টলি ওয়্যার হাউসে বসি, ওয়্যার হাউস বা শর্ট সেন্টারগুলোতে বসা হয় আমাদের।
তো সেক্ষেত্রে আমরা এই কোভিড সিচুয়েশনে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি দুইটা টিমকে ভাগ করেছি। ওয়ান, যাদের আসলে অফিসে আসার ডিপেন্ডেন্সি অনেক বেশি, আর একটা গ্রুপ হচ্ছে যাদের ডিপেন্ডেন্সি অফিসে না আসলেও হয়। সো এটাকে আবার হচ্ছে যারা রেগুলার অফিসে আসতে হবে ওদেরকে এবি শিফটিং এ কাজ করানো, কারণ গ্রাউন্ড টিমটাকে আসলে ম্যানেজ করতে গেলে উই নিড লিডার। সো মোস্টলি আমাদের দারাজে যদি বলি সেটা হচ্ছে যে একদম এন্ট্রি লেভেল জব থেকে শুরু করে এমডি পর্যন্ত the highest average age limit is like 35. So you can understand like the age of the people who are actually running the house. So সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আসলে আমাদের ইয়াং লিডারদের উপর অনেক বেশি ফোকাস করতে হয়। এক বছর আগে যে ছেলেটা হয়তো জয়েন করেছে সে এখন একটা শিপ রান করছে, and that ship is like being run and he's managing around like 200 people at a time. So সেক্ষেত্রে basically managing people is another skill that we look into. So people manager actually operations খুব বেশি দরকার। So operations এ সবসময় দুই ধরনের লোক কাজ করে, একটা হচ্ছে the people who understand number and can solve the problem. Second thing is like the people who actually work with the people and who can manage the people and take them toward the solution, right? So these are the two skills that I'm actually focused করে থাকি। এটাই, thank you. Thank you very much, Said sir. As sir said that the ability to solve the problem at initial circumstance, that's too much important. Thank you, sir, again. Thank you very much. And I would now like to move again to Marilyn, madam. Madam, like the last question, this dynamic world demand for skills changes rapidly with time. The question is, how has the demand for skills changed in the MFS, mobile financing sector industry in recent times? Well, thanks again, Rishad. For the MFS industry, আমরা যেটা হচ্ছে তখন আমি শুরুতেও যেটা বলছিলাম যে MFS এ যেটা হয়েছে যে মানে কেউই তো হচ্ছে আশা করেনি যে প্যান্ডেমিকের মতো একটা পৃথিবীতে ঘটে যাবে, ঠিক আছে। এবং আমরা নিজেরাও হয়তো বা আশা করিনি যে আচ্ছা ঠিক আছে প্যান্ডেমিকে আসলে পরে হচ্ছে MFS ইন্ডাস্ট্রির যে এরকম একটা ইনডাইরেক্ট বেনিফিট হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো। সো যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে নগদের বয়স তখনও যখন 2 বছর হয় নাই, সো হঠাৎ করে প্যান্ডেমিক চলে আসলো এবং হঠাৎ করেই হচ্ছে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যে হচ্ছে যে আরে এটা তো দিস ইজ আ হিউজ অপরচুনিটি। তো এখন এই হিউজ অপরচুনিটি যদি ধরতে হয় মানে যেখানে হচ্ছে বিকাশের মতো হচ্ছে একজন প্লেয়ার অলরেডি ইজ ইন দ্য মার্কেট ফর দ্য লাস্ট হচ্ছে 10 ইয়ার্স, আর সেখানে হচ্ছে নগদের বয়স মাত্র 2 বছর কমপ্লিট হলো এবং গত বছরের কথা যখন হচ্ছে তখনও এর বয়স হচ্ছে 1 বছর মাত্র ক্রস করেছে। তো সেরকম সিচুয়েশনে যেটা হয়েছে যে নগদকে যদি এখন হচ্ছে মার্কেট ক্যাপচার করতে হয় এবং নগদকে যদি হচ্ছে মানে হ্যাজ টু লাইক প্ল্যান্ট ইটস ফ্ল্যাগ অন দ্য ল্যান্ড আর কি, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ হচ্ছে যেটাকে বলে এফোর্ট এটার রিসোর্স কে যে দিতে হবে সেটার জন্য হচ্ছে সাডেনলি হচ্ছে উই ফিগার্ড আউট যে হচ্ছে যে মানে এরকম কাহিনী কিন্তু হচ্ছে সামনেও হতে পারে। মানে প্যান্ডেমিক গেভ আস কাইন্ড অফ লাইক মানে ওয়াজ আ লেসন লার্নিং ফর আস যে হচ্ছে যে মানে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন এনি পয়েন্ট অফ টাইম। সো সেটা বিজনেস ক্ষেত্রে হতে পারে, সেটা পার্সোনাল লাইফ, দুই ক্ষেত্রেই হতে পারে যে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু রিমেইন ইউ হ্যাভ টু বি রেডি ফর এনি সর্ট অফ লাইক আনসার্টেন ইস্যুস অথবা লাইক মানে আপনার হচ্ছে যেটা মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু জাম্প ইন লাইক ইন দ্য সিচুয়েশন দ্যাট হ্যাজ কাম টুয়ার্ডস ইউ আর কি, ঠিক আছে। এখন এরকম ক্ষেত্রে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা কোম্পানির নিজস্ব যেমন হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি লাগবে টু অ্যাডাপ্ট টু এনি আনইউজুয়াল অকারেন্সেস দ্যাটস হ্যাপেনিং ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু কথা হচ্ছে কোম্পানি তো আর একলা চলে না, কোম্পানিকে চালায় কারা? দ্য হিউম্যান রিসোর্সেস, রাইট। সো তার মানে হচ্ছে কোম্পানি কিন্তু তখনই ফ্লেক্সিবল হবে যখন তার যে রিসোর্সেস গুলো আছে বা যাদেরকে তারা হায়ার করছে বা দ্য পিপল দে হ্যাভ তারা যখন ফ্লেক্সিবল হচ্ছে। So flexibility but adaptability of a person অথবা like in the quality of a person, so this is something the company will now continuously look forward in whoever is coming through the door for an interview যে how much adaptable the person is অথবা how much flexible this person can be অথবা হচ্ছে how much like the person can be accustomed to like to a sudden change, ঠিক আছে। So change এর adaptability টা হচ্ছে থাকতে হবে, that's one of the skill that like probably any company regardless of MFS industry, any company will be looking forward সামনে
তারপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে এই যে যেমন ধরেন আমরা মানে বাংলাদেশে কয়টা কোম্পানি মানে ধরেন সে ফর এক্সাম্পল আমার আবার একটা ইন্টারেস্টিং পাস্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে আমি এখন কর্পোরেটে কাজ করছি, আমি আগেও কর্পোরেটে কাজ করেছি, কিন্তু মাঝখানে আবার দেয়ার ওয়াজ আ লং টাইম যখন আমি কিন্তু আবার ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে এইচআর ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্সি আমি করেছি। সো ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্সি করতে গিয়ে I have actually seen like how remote work can happen সেটা back in হচ্ছে 2015, 16, 17, 18 যে there are like very large organizations, even Google, who has got like remote teams sitting across the globe somewhere, probably like a bunch of like developers working from Ukraine, probably like a bunch of like telephone operators you working from Madagascar, অথবা like হচ্ছে এরকম ভাবে মানে পৃথিবীর বিভিন্ন সেগমেন্টে হচ্ছে পিপলরা ছড়িয়ে আছে, দে ডু হ্যাভ দেয়ার ওন লাইক রিমোট সেটআপ, ওখান থেকে বসে বসে কিন্তু সবাই কাজ করছে। সো ওইটা আমার কিন্তু অনেক আগেই দেখা হয়ে গেছে, কিন্তু মানে তখন কিন্তু হচ্ছে যেটা হতো আমি যে রিমোটলি কাজ করছি এটা আমার মানুষকে বোঝাতে কিন্তু মানে খুব কষ্ট হতো যে আমি আসলে কি করছি, মানে সবাই ধরে নিত যাচ্ছে না ফ্রিল্যান্সিং প্রবাবলি হচ্ছে খুব ওয়ার্থলেস কাইন্ড অফ হচ্ছে কাজ, রিমোটলি হচ্ছে কোনো কাজই করা সম্ভব না। দ্যাট ওয়াজ পিপলস মানে মানে understanding about remote work. So pandemic যখন আসলো and suddenly when people like started to give like pictures that yeah আমি হচ্ছে আমার like remote work setup হচ্ছে ready করেছি না, I'm ready for work and all that, posting on Facebook, তখন আমি মনে মনে হাসতাম like ও আচ্ছা really now people has understood like that remotely হচ্ছে কাজ করা সম্ভব। So remotely কাজ করা কিন্তু পসিবল, কিন্তু কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কিন্তু আমরা সাধারণত আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট বলেন বা যাদের কথা বলেন না কেন, they are more happy to see the people, মানে সামনে চোখের সামনে বসে কাজ করতেছে, আই নো দ্য পার্সন অফিসে আছে ডেস্কে বসে আছে তার মানে কিছু না কিছু একটা কাজ হচ্ছে, কিন্তু বাসায় বসে আছে কতখানি কাজ করছে আর কতখানি আসলে বসে বসে মুভি দেখছে, এই ট্রাস্টটা হচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে দিতে পারে, আর আমাদের লোকজনদের মধ্যে হচ্ছে একটু ফাঁকি টেন্ডেন্সি আছে পুরো খিচুড়ি পাকায় বসে থাকে। সো যে কারণে যেটা হয়েছে যে there has been introduction to ERP system, remote attendance system, সেই remote attendance system এরও হচ্ছে there are like many ways to time track অথবা like keep like you can capture the screens and all that, there are many ways যে আপনি চাইলে কিন্তু হচ্ছে রিমোটলি কিন্তু হচ্ছে একটা পার্সনকে কিন্তু মনিটর করতে পারেন, অথবা তার ওয়ার্ক আওয়ার্স এন্ড অল দ্যাট সবকিছু কিন্তু হচ্ছে আপনি লজিক্যালি কিন্তু হচ্ছে ফিডব্যাকটা হচ্ছে থ্রু দা সিস্টেম হচ্ছে আপনি কিন্তু সেটা জেনে নিতে পারেন, and you can ensure that the productivity is happening. You can introduce like latest forms of KPIs যেটা কিনা হচ্ছে directly work to হচ্ছে আপনার আউটপুট এর হচ্ছে মেজারটা আপনাকে দিচ্ছে, so that you know that your people, even if they're sitting remotely but they are not sitting idle, they are doing their part of their job. So এই ধরনের অনেক কিছু, so সে কারণে যেটা হচ্ছে যে when KPI যখন চলে আসে তখন কিন্তু ডেফিনেটলি হচ্ছে কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস গুলো যখন চলে আসে পুরো কোম্পানির মধ্যে কিন্তু একটা ভেরি কম্পিটিটিভ একটা ভাইব কিন্তু চলে আসে। সো কম্পিটিটিভ ভাইব যখন চলে আসে তো তখন কিন্তু হচ্ছে দ্য পারসন হুম উই ওয়ান্ট টু রিক্রুট ফ্রম নেক্সট আপ উড বি, যেহেতু আমরা বললাম যে এখন রিমোটলি কাজ করার কথা বলা হচ্ছে, ইআরপি সিস্টেম গুলাতে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, রিমোট অ্যাটেন্ডেন্স এন্ড অল দ্যাট, অথবা এই যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে হয়তো এমন ভাবে ইআরপি সিস্টেমে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে সো দ্যাট হচ্ছে যে অফিসে বসে বসে ফাইল ঘেটে ঘেটে যে আমাকে জিনিসপত্র বের করার জন্য হচ্ছে অফিসে গিয়ে হাজির হতে হবে, ওইটার নেসেসিটিটা যাতে আর না পাওয়া যায়। ঠিক আছে, এভরিথিং উইল রিমেন অন in a soft copy form, or like you can manage your work thoroughly without like গোয়িং টু দ্য অফিস। সো এই ধরনের কাজের জন্য হচ্ছে আপনার যে অ্যাবিলিটিটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল অথবা লাইক টেক সেভি হতে হবে আর কি। ঠিক আছে, মানে হঠাৎ করে হচ্ছে যেমন ধরেন আমরা এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে নতুন নতুন কিছু হচ্ছে আপনার ইআরপি তে হচ্ছে নতুন নতুন অনেক রকমের হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন গুলা করে ফেললাম, যে আপনার এখন থেকে হচ্ছে আপনার অনবোর্ডিং অনলাইনে হবে, তারপর যেমন ধরেন হচ্ছেন আপনার অ্যাটেন্ডেন্সের কথা বললাম, তারপর লিভ ম্যানেজমেন্ট, এগুলো সবকিছু ধরেন হচ্ছেন থ্রু দ্য ইআরপি সিস্টেম হবে। সো দেওয়ার লাইক মানে আমাদের ইন্টারনাল ডেভেলপার টিমরাই হচ্ছে ইআরপি সিস্টেমটা করে দিয়েছে, ওরাই হচ্ছে আপনার এটাকে মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধরেন লকডাউন পড়ে যাচ্ছে মানে আমাদের এখন লাইক হচ্ছে আনলেস লাইক
the most required people ছাড়া বাকিরা সবাই রিমোটলি কাজ করবে এবং কালকে থেকে মানে পরশুদিনই হচ্ছে এটাকে লঞ্চ করে ফেলতে হবে। সো ওরকম ভাবে একটা নতুন সিস্টেম যখন আমরা লঞ্চ করে ফেলতেছি and like from the day of the launch people has to like get accustomed to the system and all that. So ওইটার জন্য হচ্ছে the people needs to be tech savvy এক নাম্বার। দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে যে যখন এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট গুলা ঘটছে, সো দেয়ার আর অ্যানাদার পয়েন্ট যে হচ্ছে যে আমরা এখন যাদেরকে হায়ার করার চেষ্টা করবো, we want to see like how the person thinks in terms of like technology. I mean technology doesn't belong to technology or the tech teams only. It now belongs to each and every unit. হ্যাঁ, যে আমি যদি এইচআর এ বসে থাকি, আমি আমার এইচআর এর কাজটাকে হচ্ছে কিভাবে আই ক্যান লাইক প্রবাবলি কোন একটা ড্যাশবোর্ড ক্রিয়েট করে কিভাবে হচ্ছে আমি আমার কাজটাকে আরো ইজি করে নিয়ে আসতে পারবো, আরো স্ট্রিমলাইন করে নিয়ে আসতে পারবো উইদাউট দ্য ডিপেন্ডেন্সি অফ বিং মাইসেলফ এট দ্য অফিস। ঠিক আছে, এই ধরনের কাজগুলো কিভাবে আমি করতে পারবো, হাউ আই ক্যান থিঙ্ক লাইক যে এইচআর কে, যেটা আমি বললাম যে এইচআর কে হচ্ছে আপনি ড্যাশবোর্ড ফর্মে দেখতে চাচ্ছেন বা এইচআর এর কাজগুলোকে আপনি কোন একটা ফ্লো চার্ট ফর্মে দেখে এটাকে হচ্ছে আপনি টেকনোলজির হাতে তুলে দিলেন যে নাও ইউ ওয়ার্ক অন ইট, আমাকে এটা এভাবে ডেভেলপ করে দেন। ঠিক আছে, সো সিমিলার ভাবে আমি যদি সাপ্লাই চেনের একটা ছেলের ইন্টারভিউ নেই, আমি যদি ধরেন হচ্ছেন ফাইন্যান্সের একটা ছেলের ইন্টারভিউ নেই, আমি ওদের কাছ থেকেও হচ্ছে ওদের ডিপার্টমেন্টের জন্য সিমিলার ধরনেরই হচ্ছে ফিডব্যাক আশা করব যে একে দিয়ে আমি এই ধরনের জিনিস ডেভেলপ করতে পারবো, অথবা সে এরকম একটা সিস্টেমে হচ্ছে দ্রুত হচ্ছে লাইক নিজেকে হ্যাবিচুয়েট করে নিতে পারবে এবং এটাকে ফার্দার আরো কিভাবে হচ্ছে ডেভেলপ করা যেতে পারে সেরকম থট প্রসেস যাতে তার ভিতরে হচ্ছে থাকে। ওকে, আর এছাড়া সো এটা হচ্ছে আরেক ধরনের স্কিলস যেটা হচ্ছে আমরা এখন থেকে হচ্ছে খোঁজা শুরু করব। আর বিসাইডস আরো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, এটা যেটা বললাম যে বিজনেসে আনসার্টেনিটি চলে আসে এবং বিজনেসে আনসার্টেনিটি যখন চলে আসে, যেমন নগদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে যে টু ক্যাপচার দ্য মার্কেট আমাদেরকে কিন্তু probably everybody now knows the sort of like aggressive ness that Nagad has shown. I mean in terms of like সেটা আপনার যেটা 360 ডিগ্রি মার্কেটিং ক্যাম্পেইন বলেন বা হোয়াটসোএভার, বিকজ হচ্ছে ইন দ্য লাস্ট 1 ইয়ার আমরা যতখানি হয়তো নগদের ব্যাপারে শুনেছি, তার আগের প্রথম বছর কিন্তু আমরা নগদ সম্বন্ধে এতখানি কিন্তু জানতে পারিনি বা এতখানি এক্সপোজার কিন্তু হচ্ছে নগদ পাই নাই। ঠিক আছে, সো এই যে হচ্ছে নগদের যে সাডেন এক্সপোজারটা কিন্তু হচ্ছে হ্যাজ হ্যাপেন ডিউ টু আমাদেরও যেমন হচ্ছে নূর ভাই যেমন করে বলছিলেন যে ওনাদের অফিসেও কিন্তু এভারেজ এজ কিন্তু হচ্ছে লাইক সে লাইক ইটস ইন এন্ড অ্যারাউন্ড 35। হ্যাঁ, সিমিলারলি নগদেও কিন্তু হচ্ছে সেম, আমাদের সিএক্স রা খালি কিছু আছেন যারা কিনা হচ্ছে অ্যারাউন্ড হচ্ছে মিড 40s এর দিকে হবে, বাট আদারওয়াইজ ইটস মোস্টলি লাইক পিপল আর উইদিন দ্য রেঞ্জ অফ লাইক 35 এর মধ্যেই পড়ে আর কি। ঠিক আছে, সো এরকম একটা কোম্পানিতে তো মানে আমরা কিন্তু হচ্ছে চাই হচ্ছে somebody who is like a very fast mover। ঠিক আছে, তারপর কিনা হচ্ছে যে who is probably young but already হচ্ছে the person has got some sort of like leadership mentality, এবং হচ্ছে the person already has got not only like an understanding of his or her own field, but at the same time has got like an overall understanding of how a business moves, how all the departments and divisions are connected to each other, and how মানে the total thing actually runs towards one vision or one goal। ঠিক আছে, সো হতে পারে the person is a new joiner, কিন্তু যেটা হয়েছে মানে ডিউ টু দ্য কম্পিটিশন বলেন, ডিউ টু দ্য অ্যাগ্রেসিভনেস অফ দ্য মার্কেটিং বলেন, এখন কথা হচ্ছে যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কারেন্ট সিচুয়েশনে মানে একটা ছেলেকে বা একটা মেয়েকে হচ্ছে জয়েন করানোর পরে ট্রেন করার অপর টাইমটাই হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে থাকে না, বিকজ নাওএডেজ companies love to believe, আর এই প্যান্ডেমিকের পরে তো আরো বেশি করে they will love to believe in like having a smaller number of resources but মানে trying to get the maximum out of it, best utilization of the resources আর কি। ঠিক আছে, সো সেই কারণে যেটা হবে সেটা হচ্ছে whatever we will try to look into the new persons who are coming for an interview are people who are already ready, মানে যাদের ভিতরে inbuilt sort of like say like leadership quality either তারা নিজে থেকে গ্রুম করে নিয়েছে অথবা they already had a hint of it inside them। তারপর যেটা হচ্ছে যে যেটা বললাম যে আপনার ওই ফ্লেক্সিবিলিটির ব্যাপারটা থাকতে হবে, তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাডাপ্টেবিলিটির ইস্যুগুলো থাকতে হবে and all that, so somebody who is already ready to মানে jump into the like sea and then start swimming, so we want ready swimmers now। তো এই কারণে আর কি যেটা হচ্ছে যে মানে
মার্কেটটা আরো অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু we also do believe যে হচ্ছে যে probably the universities are trying to show the right path, because it is obvious, I mean, the more that we will move forward, the competition will get much tough. Yes. Thank you very much, Marlene, madam, for your valuable words. And as madam Rishad, I said would that, like to add something. Sure, sir, sure. Okay, so thank you so much, Apnu, and I completely agree, especially with a few things. First of all, the whole work from home scenario. I'm very glad to know that you have been doing it even before the pandemic. And I personally can vouch for myself that my productivity probably increased a lot over the last 18 months, because I'm not spending 4 hours in Dhaka traffic traveling from Puran Dhaka to North South and back. So I'm channeling all that energy to my teaching and other research and other endeavors. My students probably wouldn't agree, because I do realize that face-to-face interaction in the real life classes cannot be 100% replicated in a virtual classroom scenario. So yeah, I'll give them that. But yes, definitely work from home is something that we now acknowledge and realize. And not only for in cases of the corporate industries or academia, I believe this is something that is going to stay for the long run, even in the even if we are fortunate enough to go back to the old normal anytime soon. This whole work from home thing will stay, right? And this has been the case for the Scandinavian countries. They have always acknowledged the workplace flexibility, flexible work arrangements. But in cases like countries like South Asian economies, emerging economies, we have been forced to evaluate those options that, well, একটা ছেলে বা একটা মেয়েকে 4 ঘন্টা 3 ঘন্টা travel না করায়, traffic ওই টাইমটা waste না করায়, we can actually channel that time, give them a better working facility, and expect a better output from them, and ensuring that they are home. And as you mentioned, Marlena, there are certain electronic performance monitoring systems, right? Remote performance monitoring systems. We actually can utilize those things, even if we go back to the old normal, to sort of create a balance between keeping employees remote, flexible in terms of where they're located, and yet get some higher output out of them, right? The more efficient your employees are, the better. And another thing that Rishad Bhai, Malinapu, and Noor proত্যেকে আপনারা যেটা মেনশন করেছেন, একটা common feature, that there are certain skills that you're looking for. See, for Daras, it would probably be data, right? Someone who can actually find out the different patterns, different numbers, and then actually make a decision based on them. For an MFS like Nogod, it would probably mean the same thing. So different industries, the different sort of skills are necessary. For Bragg Bank, it could probably be how to build and manage a relationship, right? So one thing that I would like to add that's important for anyone who's a graduate and looking for a job, especially in this pandemic era, would be the communication skills. Because, well, আমরা সবাই জানি যে communication skill is very important. It's one of the soft skills that's a necessity, right? But when we are working from home, when you're not getting the physical interaction, it's even harder. I find it even more challenging to communicate with my students nowadays, because I'm onaকে দেখতে পারছি না. I don't know what's right, what's wrong. I don't know what's the reality. So conveying your truth, conveying your message, conveying your the data, the things that you have to say in remote scenario, communicating remotely, it's a huge challenge. So communication skill today is something that's going to come in handy for anyone who's looking for jobs in any industry. That's something I believe. আরেকটা জিনিস মার্লিন আপুর যেটা আমি অ্যাড করতে চাই, সেটা হলো আপু বলেছেন যে টুডে উই এক্সপেক্ট রেডিমেড, রাইট? আমরা সবকিছু রেডিমেড চাই। সো অনেক স্টুডেন্টসরা হয়তো যে ফেসবুকের মিম গুলাকে রেফার করবে যে সামওয়ান উই আর লুকিং ফর সামওয়ান হু ইজ 23 years old and 10 years experience in 3 different industries, right? So yeah, that's definitely not the case, and that definitely should not be the case. But what I can tell you is that leadership does not necessarily mean that you have to become a manager. You have to work somewhere full time. You can do part time. You can involve in leadership development through clubs, right? Right now, আমরা যে ইভেন্টটা দেখছি, it's the work of the executive body members and members like Rishad working right now, Nafis, the president of the club, Rafi, the GS of the club.
they are working hard behind this whole management thing, right? Rishad bhai, Marlin Apu ba Noor আপনাদের সাথে ওরা communicate করেছে, so that's how they can build their leadership skills as well, right? I hope you agree with that. And you can always do your own entrepreneurial skills, you can always engage in part-time work, so অনেক scope আছে where they can actually get the experience, they can actually get the sort of leadership energy inside them and prepare themselves by the time they're 23 and looking for a job. So I hope to get your take on that from all the speakers. Thank you. Thank you very much, Qazi Tafsirul Islam sir. Awesome as always. And as the both of them has mentioned that everyone, students, teacher, HR, PR, supply chain manager, everyone has to now be sort of expert in technology, not just tech persons, everyone at this situation. So thank you very much, Qazi Tafsirul Islam sir and Marlin madam. So now again to Rishad sir. We'd like to know the same thoughts on this matter. How has the demand for skills changed in the banking sector industry in recent times? থ্যাংক ইউ রিশাদ। সেকেন্ড স্পিকার হিসেবে কথা বলতে আসলে সুবিধা হচ্ছে এরকম, আগের স্পিকার যদি ভালো হয় তাহলে আমার অনেক কথা বলা কমে যায়। সো থ্যাংক ইউ মারিনাপা। ইনফ্যাক্ট মারিনাপা আমার অনেক কিছুই কভার করে দিয়েছেন, সো এইখানে আমি নতুন করে বললে আসলে ডুপ্লিকেশন হয়ে যাবে। তো জাস্ট আমি একটু অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে এটাতে আমি একটু আসলে ল্যান্ড করতে চাই। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এখানে তো আমি যদি ইফ আই এম নট রং, আমাদের এখানে মোস্টলি সবাই হচ্ছে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটস অথবা যারা গ্র্যাজুয়েটিং স্টুডেন্টস, রাইট রিশাদ? Yes sir, most of them. ওকে ফাইন। সো তাইলে আমি একটু যেটা করি যে জাস্ট আমি আমার যে ডিসকাশনটা সেটাকে একটু যদি ন্যারো ডাউন করে নিয়ে আসি। সো যদি জাস্ট এইভাবে যদি শুরু করি যে আমরা একটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটের কাছ থেকে আমরা কি এক্সপেক্ট করি। সো প্রথম যে জিনিসটা আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, লাস্ট 5 বছরের আমার 5000 রিক্রুটমেন্ট এর মধ্যে থেকে যদি ধরে নিই যে 10,000 প্লাস ক্যান্ডিডেটের মধ্যে থেকে অ্যাটলিস্ট ওই 5000 ক্যান্ডিডেটের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 60% ছিল হচ্ছে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট, যেটা অর্গানাইজেশন যেগুলো যেটা করে যারা হচ্ছে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট অথবা যাদের ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্সটা হয় হয়তো 2 বছর, 2.5 বছর, 3 বছর এরকম। বিকজ ব্যাংকগুলো যেটা সবসময় করে, আমার যে দুটো অর্গানাইজেশন আমি কাজ করে এসেছি যেটাতে এবং যেটা করছি, সবসময় যেটা করে ইন্টারনাল রিসোর্সগুলোকে প্রমোট করা হয়। সো তার ফলে যখন কোনো পজিশন ক্রিয়েট হয় তখন যেটা হয় নিচের থেকে রিসোর্সগুলোকে উপরে ওঠানো হয়। সো তার ফলে হয় কি নিচে একটা ভ্যাকিউম ক্রিয়েট হয়। সো তখনই কিন্তু আমরা যখন ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট অথবা মার্কেটে যাদের 2-2.5 বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাদেরকে আমরা রিক্রুট করার চেষ্টা করি। সো সবাই একটা জিনিস বলে যে আপনার কি স্কিল খুঁজেন। সো আমরা যখন রিক্রুটাররা যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে বসি, ডেফিনেটলি আমার বাকি ফেলো কলিগরাও এখানে একমত হবেন, আমরা কিন্তু প্রথমে স্কিল খুঁজি না। আমরা ফার্স্ট যে জিনিসটা খুঁজি সেটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড, নাম্বার 1। আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা খুঁজি সবার আগে নাম্বার হচ্ছে অ্যাটিটিউড। অ্যান্ড কেন? বিকজ আমি জিনিসটা একটু বলি, অ্যাটিটিউড এমন একটা জিনিস সেটাতে শিখাতেও পারবেন না, কাউকে চেঞ্জও করাতে পারবেন না। বাট স্কিল এমন একটা জিনিস সেটাকে শেখানো যাবে, ডেভেলপ করা যাবে ইফ ইউ হ্যাভ দ্য রাইট অ্যাটিটিউড, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আপনার রেডিনেস। সো যেটা হয় যখন ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট ইন্টারভিউতে আসে তার ওই জবটার জন্য ওই রেডিনেসটা। সো লেটস আমি ধরি যেহেতু আমার এখানে সব ফ্রেন্ডরা, বেশিরভাগ ফ্রেন্ডসরাই হচ্ছেন এইচআরে হয়তো মেজর করছেন। সো আপনারা যখন এখন এইচআরে একটা ইন্টারভিউ দিতে আসবেন, অবশ্যই আমার মধ্যে একটা পজিটিভনেস কাজ করবে সেই ক্যান্ডিডেটটার প্রতি যে এইচআর এর উপরে আসছে। বিকজ তার ওই ইন্টারেস্টটা আছে এইচআর এ কাজ করা, সো দ্যাটস ওয়াই সে নিজেকে ভাবে ডেভেলপ করেছে। বাট এটা অনলি শুধুমাত্র একটা মাত্র ক্রাইটেরিয়া না এইচআর এ মেজর করাই, বাকি ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে। আমি জাস্ট এটা বলছি, একটা হচ্ছে রেডিনেস আর একটা হচ্ছে ইগারনেস। সো এই তিনটা জিনিস আসলে আমরা ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে খুঁজি। নাম্বার 1 অ্যাটিটিউড, নাম্বার 2 হচ্ছে রেডিনেস, আর এটা হচ্ছে ইগারনেস। সো রেডিনেস বলতে যে শুধুমাত্র আমি এইচআরে মেজর করে আসছি এটাই না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনে আমি আসছি ওই অর্গানাইজেশনটা সম্পর্কে আমি কতটুকু জানি, ওকে, আমি কতটুকু স্টাডি করে এসেছি। সো এখন ওই অর্গানাইজেশনটা সম্পর্কে যতটুকু জেনে এসেছে। এখন প্যান্ডেমিক এমন একটা সময়, এই সময়টা হয়েছে কি আমাদেরকে না অনেক কিছু অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে, কোন সেক্টরে আমরা যাব, কোন সেক্টরে গেলে কোন অর্গানাইজেশনে যাব, কোন ব্যাংকে কাজ করব। প্যান্ডেমিক কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে যে কার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি কত ভালো, কার সাস্টেনেবিলিটি কত স্ট্রং। সো এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে অনেক কিছু লার্নিং আছে। সো এই লার্নিংগুলো যখন আমরা ক্যান্ডিডেট থেকে দেখার চেষ্টা করি, সে ওকে ফাইন, সে এইচআর এ কাজ করতে চায়, সে এক্সওয়াইজেড অর্গানাইজেশনে কাজ করতে চায়, ওকে ফাইন, সে কতটুকু রেডি অর্গানাইজেশনটা কাজ করার ব্যাপারে এবং কতটুকু ইগার। এবং আমরা যারা এখানে এইচআর প্রফেশনে কাজ করি, কারো যদি মনে হয়ে থাকে যে এইচআর অনেক পাওয়ারফুল একটা অর্গানাইজেশন অথবা পাওয়ারফুল একটা ডিপার্টমেন্ট, তাহলে ইউ আর রং।
আমরা এইচআর যেটা করি আমরা কি করি এইচআর, আমরা এইটা আমাদের কাজ হচ্ছে একটাই, প্রোভাইডিং সার্ভিস টু আওয়ার কাস্টমার্স। যদি কেউ আজকে ভেবে থাকে ওকে ফাইন এইচআর অনেক পাওয়ারফুল, আমি এইচআর থাকা মানে হচ্ছে আমি অর্গানাইজেশনে রুল করব, আমি অর্গানাইজেশনকে ডোমিনেট করব, ইন দ্যাট কেস আমাকে বলতে হবে সরি ফ্রেন্ড, ইউ আর ইন দ্য রং ট্র্যাক। সো এইচআর আপনার জন্য না। সো ইউ বেটার চেঞ্জ ইউর ট্র্যাক, বিকজ আপনি যদি আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, আপনি একটা সময় বলি যে একটা বিন বক্স তো সবসময় দেখেন, ওখানে লেখা থাকে না ডাস্টবিনে ইউজ মি। সো ফর সেক অফ পিপল, এইচআর হচ্ছে সেই রকম একটা বিন বক্স, যেখানে এইচআর এর পিপল আসবে, পিপল এসে এইচআরকে নিজের প্রবলেমের কথাগুলো বলতে পারবে। তো যদি আপনি মনে করেন এইচআর প্রফেশনাল হিসাবে আমার খুব আমি খুব গার্ডস নিয়ে থাকি, আমার কাছে লোকজন আসতে ভয় পায়, সো আমি অনেক বড় কিছু, ইউ আর রং। তো যত বেশি মানুষ আপনাকে ভয় পাবে এইচআর এ কাজ করার তখন তত বেশি আপনি ধরে নেবেন এটা প্রতিটা হচ্ছে আপনাদের নেগেটিভ পয়েন্ট, নেগেটিভ মার্কস, ইউ আর নট রেডি ফর দ্যাট প্রফেশন। সো এই জিনিসগুলো আসলে আমরা দেখি যখন আমরা এইচআর এ কাউকে নিতে চাই, যে কাস্টমার সেন্ট্রিক অ্যাটিটিউডটা আছে কিনা, পজিটিভ বিহেভিয়ারটা আছে কিনা, কোলাবোরেশন জিনিসটা আছে কিনা। সো আর বাকি যে স্কিলসগুলো আছে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের, ওইটা ধরেই নেওয়া যারা থাকবে, বিকজ ওনারা কম্পিউটার স্মার্ট হবে, ওনারা ইয়াং জেনারেশন, নিউ জেনারেশন, টেকনিক্যালি আমাদের থেকে অনেক বেশি সাউন্ড হবে। আরো যদি ফার্দার কিছু থাকে সেটার দায়িত্ব হচ্ছে অর্গানাইজেশনকে ডেভেলপ করে দেওয়া। সো এইটাই হচ্ছে, যদি আপনি বলেন যে আমরা এখন কি খুঁজছি, এটা পোস্ট প্যান্ডামিক, প্রি প্যান্ডামিক, যে কোনো সময় সবসময় আমাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো আসলে এইচআর পিপলদের যখন আমরা এইচআর যখন ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের রিক্রুট করি, এই তিনটা জিনিসের মধ্যে আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা ঘোরাঘুরি করে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, যেটা বললেন যে কি স্কিল খুঁজি, নট দ্য স্কিল, অ্যাটিটিউড, eagerness and readiness. These three things is the most important for the freshers and upcoming job graduate. And again to Syed sir, I want to move to Syed sir again. We know that most of the universities in our country don't have the supply chain management as major. In that case, is it possible for graduates from other majors to come and join supply chain department, sir? Well, so basically জিনিসটা যেটা হয়, আমাদের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা থাকে, আমি ঋষভ ভাইয়ের সাথে ওখানে একটু করবো যে মেজর করার পরে আমরা কিন্তু ওই ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে যাই না, টেক টাইমস। সো সেক্ষেত্রে আসলে 6টা কোর্স করার পরে আমি মেজর করলাম, তারপরে আমি এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানি। ইটস নট লাইক দ্যাট। ইভেন দো আই জাস্ট কেম ফ্রম আ ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার মেজর ছিল ফাইন্যান্স অ্যান্ড মার্কেটিং, আই ইউজ টু ওয়ার্ক ফর রিটেল বিফোর জয়নিং দারাজ। সো ওই জিনিসটা কি হয় যে আসলে সাপ্লাই চেনের কাজ করাটা আসলে ইটস আ ভ্যাস্ট থিং। সো সাপ্লাই চেনে আমরা যে জিনিসটা, যে ওয়ার্ডটা খুব বেশি ইউজ করি, দ্যাট ইজ লাইক এন্ড টু এন্ড লুপ। সো হোয়াট ইজ এন্ড টু এন্ড লুপ? অ্যাকচুয়ালি এখানে অনেক কিছু পড়ে যায়, রাইট? সো প্রথম জিনিসটা শুরু হয় হয়তো বা একটা রিকোয়ারমেন্ট বেস থেকে, যে আমি এটা করতে চাই, আমি এভাবে করতে চাই, আমি এতটুকু সময়ের মধ্যে করতে চাই, রাইট? এরপরে হয়তো বা আমাদের প্ল্যান সেকেন্ড যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং চলে আসে, এরপরে রিসোর্স প্ল্যানিং চলে আসে, এরপরে আমার ক্যাপাসিটি প্ল্যানিং চলে আসে, এরপরে আমরা অপস এক্সিলেন্সের কথা চিন্তা করি, আমরা ডিস্ট্রিবিউশনের কথা চিন্তা করি, আমরা কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা চিন্তা করি। সো সাপ্লাই চেন, আমি যদি বলি মডার্ন ট্রেডে, ইটস নট লাইক দ্য রেগুলার সাপ্লাই চেন দ্যাট উই ইউজ টু থিঙ্ক, যে হ্যাঁ আমি সাপ্লাই চেনে কাজ করি, আমার র মেটেরিয়াল পারচেস করতে হবে, আমার নেগোসিয়েট করতে হবে উইথ দ্য ভেন্ডর, আমার হয়তো বা প্রোডাকশনে যেতে হবে, আমার হয়তো বা টার্গেটটা মিট করতে হবে, আই হ্যাভ সার্টেন কেপিএস টু মিট, অ্যান্ড আমি প্রোডাকশনে বের করার পরে আমি ডিস্ট্রিবিউটরকে দিয়ে দিব, ডিস্ট্রিবিউশন হাউস বেসিক্যালি ওটা লাস্ট মাইল ফুলফিলমেন্ট করছে বা রিটেলে ফুলফিলমেন্ট করছে। when we talk about like e-commerce supply chain, it's like quite different. So আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে anyone who has like right mind setup, যার কিনা একটা অ্যাটিটিউড আছে যে আসলে আমি প্রবলেম সলভ করতে চাই, আমি কাজ করতে চাই, এবং ব্যাপারটা হচ্ছে যে খুব সিম্পলি হয় কি, যে ম্যাক্সিমাম বড় বড় সাপ্লাই চেন অর্গানাইজেশন যারা আছে, অনেক সিস্টেম কিন্তু অলরেডি বিল্ট ইন থাকে, আমরা এটাকে এসওপি বলি। সো এই এসওপির মধ্যেই কিন্তু সবকিছু পড়ে যায়। সো এনিওয়ান হু ইজ লাইক হ্যাভিং সাম সর্ট অফ স্কিল, যারা আসলে কাজ করতে চায়, ওরা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে পারে সাপ্লাই চেনে। আমি যদি একদম শুধুমাত্র দারাজ না, অন্যান্য সাপ্লাই চেন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন যারা কাজ করছে তাদের কথা চিন্তা করি, এখানে কিন্তু বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকেও অনেক বেশি চলে আসা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন। দেখা যাচ্ছে কোনো একজন হয়তো বা আইপি থেকে পড়েছে, সে আসলো, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পড়েছে, সে আসলো। সো উই ক্যান সি লাইক লট অফ পিপল ইন লাইক ফ্রম বুয়েট, এমআইটি, আইওটি, অ্যান্ড দোজ আর দ্য থিংস, রাইট? সো আবার অনেক জায়গা থেকে দেখা যায় যে নন সাপ্লাই চেন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজনও কিন্তু আসে, এইচআর এর লোকজন থাকে, মার্কেটিং এর লোকজন থাকে। সো
ইটস লাইক দ্য রাইট অ্যাটিটিউড অফ দ্য টুয়ার্ড দ্য জব, রাইট? আমি এটা করতে পারবো কিনা। সো এখানে কিন্তু অনেক বড় একটা পার্ট থাকে। নেগোসিয়েশন করার জন্য কিন্তু উই নিড আ পিপল হু হ্যাজ লাইক ভেরি গুড স্কিল অফ লাইক নেগোসিয়েশন, কমিউনিকেশন করতে পারে। আবার একটা গ্রুপ থাকে যারা কিনা অ্যানালাইসিস করছে যে আসলে আমার কতটুকু প্রোডাকশনে যাওয়া উচিত। সো দ্যাট ইজ পার্ট অফ সাপ্লাই চেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা হয় সেটা হচ্ছে মার্কেট অ্যানালাইসিস ইজ অ্যানাদার থিং, যেটা হয়তো সেলস টিম আমাদেরকে বলে যে দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই আর টার্গেটিং ফর দিস ইয়ার, দিস কোয়ার্টার অর দিস উইক। আমাদের আসলে ওভাবে চিন্তা করতে হয় যে কতটুকু আমরা হয়তো বা প্ল্যান করব, কতটুকু লিড টাইমের মধ্যে আমাদের এই জিনিসটা করতে হবে। when we call about lead time, ওটাকে আবার আমরা অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেলি, দ্যাট উই কল টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম। সো দেয়ার আর লট অফ থিং। সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ফ্যাক্ট, আমার কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কিভাবে সলভ করতে হবে, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। সেকেন্ড থিং হচ্ছে মানুষজন ম্যানেজ করা, প্লাস নেগোসিয়েশন অ্যান্ড লাইক আমি যেটা আগের বারও বলছি, লাইক আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য fact and the numbers. These are the things. So anyone coming from different backgrounds can actually be a part of supply chain. আমি যদি আরেকটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে যে সাপ্লাই চেনে আমাদের দেশে আসলে ওভাবে কোনো ইনস্টিটিউশনাল ট্রেনিং বা হয়তো বা একাডেমিক কোর্সগুলো হয়তো হয় না, বাট আই প্রিটি মাচ শিওর দেয়ার আর ফিউ অ্যাসোসিয়েশন যারা আসলে এই ধরনের কোর্সগুলো অফার করে থাকে। অনলাইনে অনেক কিছু করা যায়। when actually I see my counterpart from Pakistan and Sri Lanka, তারা যারা ওখানে কাজ করছে, they are having like lot of like professional degree. So supply chainটা আসলে একদম ফান্ডামেন্টাল ডিগ্রি থাকে না, যেটা হয়তো একটা গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টকে নিতে হয়। হয়তো বা গ্র্যাজুয়েশনের পরে they can look into other courses like CSCP, CIPS, then CSCM, all those courses you can do. So এই ধরনের কোর্স করার জন্য if you can like go and search Google, you will find a lot of organization, or freelance ওটা করা যায়। You can actually apply tuition fee দিয়ে দিলে they will send you the course material and you can take preparation and sit for the exam just like IELTS যেটা করে। So yes, আমার কাছে মনে হয় যে আসলে অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মানুষজন আসতে পারে সাপ্লাই চেইনে। It's not a big fact. Thank you very much, sir. As sir said that, like the Rishad sir, that if you have proper attitude and eagerness, you can work here. As the IP student, mechanical engineering students are applying here and doing great. So thank you very much again, Said sir. Now I would like to move to Rishad sir again. That sir, as we discussed earlier, that the demands of the market have changed a lot during the pandemic. What programs do you take for the skill and career development of the employees? ওকে, স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা করে, বিশেষ করে আমি যদি আমার অর্গানাইজেশন ব্র্যাক ব্যাংকের কথা বলি, ব্র্যাক ব্যাংক কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেন্ট, পিপল ডেভেলপমেন্টের উপরে কিন্তু হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করে। ইভেন ইন লকডাউন আমরা কিন্তু বাসায় যারা যখন আমরা অফিস করছি, লকডাউনে যখন আসছি, অলমোস্ট এভরি মান্থে কিন্তু আমাদের কোনো না কোনো কিন্তু ট্রেনিং হচ্ছে। ইট কুড বি কমপ্লায়েন্স রিলেটেড ট্রেনিং, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট রিলেটেড ট্রেনিং, এটা কোনো একটা আমরা ব্র্যাক ব্যাংকের একটা প্রোগ্রাম করি যেটা হচ্ছে টেন্ডার টক, যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল সেক্টরে যেসব সাকসেসফুল লোকরা আছেন, মেন্টররা আছেন, লিডাররা আছেন, ওনারা এসে আমাদেরকে ওনাদের রিয়েল লাইফ স্টোরি থেকে, যে আজকে যেরকম আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করছি, ওনারা আমাদেরকে এরকম এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছেন। সো ওভারঅল ব্র্যাক ব্যাংক যেটা করে, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অথবা হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট যেইভাবে নামিয়ে আপনি বলেন না কেন, এখানে প্রচুর পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট করা হয়। সো এখানে যদি ধরা হয়, যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা হয় ব্র্যাক ব্যাংকে, দেখা যায় যে ইয়ারলি প্রতিটা এমপ্লয়ি অন অ্যান অ্যাভারেজ মিনিমাম 3টা করে ট্রেনিং পেয়ে থাকে। আর লার্নিং এমন একটা জিনিস, এটা যেটা হয় যে অর্গানাইজেশন হোয়াট ক্যান অর্গানাইজেশন ক্যান ডু, একটা অর্গানাইজেশন যেটা করতে পারবে, দে ক্যান শো ইউ দ্য ওয়ে, বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য day you have to work on your way. So ওই অ্যাসপেক্ট থেকে যদি যেটা এখানে বলি, এখানে যেমন একটা পিপল ডেভেলপমেন্ট অথবা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে অর্গানাইজেশনের যেমন একটা রোলস এবং রেসপন্সিবিলিটিস আছে, ডেফিনেটলি এখানে যিনি এমপ্লয়ি আছেন তারও একটা রেসপন্সিবিলিটি এবং একটা রোল অবশ্যই থেকে যায়। সো আর এই লার্নিং অ্যান্ড স্কিলের ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র যে ফ্রেশারদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এরকম না। সো অ্যাজ লং অ্যাজ যতদিন আপনি জব করবেন, যতদিন আপনি কাজ করবেন, নাকি ইউ হ্যাভ টু লার্ন এভরি ডে, এভরি মোমেন্ট। সো এভরিথিং ইজ চেঞ্জিং। সো এখন যে জিনিসটা আমাদের যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে নিজেদের ইন্টারেস্টে পড়ার একটা হ্যাবিট তৈরি করা। সো যেটা আপনি পছন্দ করেন, যে জিনিসটা আপনি ভালোবাসেন, সেইটার ব্যাপারে আপনার যে ইগারনেসটা আছে ওইটাকে ধরে রাখা। Thank you, sir. Thank you very much. Now, question to Marilyn, madam. Due to the pandemic,
a lot of students or job seekers had a setback in terms of session jam. Do you have any special attention towards them? And if it's yes, then what are they? Okay, maybe Marlene Madam is not here for net issue. We hope soon Marlene Madam will join with us. And I can see that lots of comments and thousands of comments are coming for our well wishes and from NCHR Club, outside NCHR Club, NSU, and from lots of part from the Bangladesh. So thank you everyone who are watching this show and commenting towards us. Thank you everyone. We hope that Marlene Madam will join us shortly. And when Marlene Madam is joining, I would like to cite Sir to come at the floor that another current trending topic is supply chain management. But we know that work in this field depends on a lot on physical work. But these physical activities are constantly being interrupted for lockdown. So has the job opportunity of those who are studying in this sector decreased or increased at present? Sir. থ্যাংক ইউ ঋষভ সো বেসিকলি যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম সো ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক উই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ সিন লাইক দ্য লট অফ different trend of order, but the thing is ultimately order number of order actually increased by like 1.5 times from this year last year to this year, even though if we compare to like 2019 to 2020. So এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে we actually have seen a different level of challenges, right? So Daraz is a marketplace, so where we actually have like around a big portion of the dependency actually goes on the current distribution channel, brick and mortar stores অথবা শপিং মলগুলোর কথা যদি আমি বলি ওটার উপরে। সো আমাদের যারা এখানে প্রোডাক্ট সেল করে ওরা কোত্থেকে আসে? ওরা বেসিকলি আসে হচ্ছে গিয়ে যারা শপিং মলে হয়তো বা সেল করছিল ওরা একটা অনলাইনে শপ খুলেছে অ্যান্ড দে অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড দ্য প্রোডাক্টস। সো লাস্ট বছরে যখন আমরা দেখলাম যে 2020 মার্চের শেষের দিকে যখন লকডাউনটা অ্যানাউন্স করা হলো, এভরিথিং ওয়াজ শাট ডাউন। ইভেন দো আমাদের রেগুলার অর্ডার যে প্যাটার্নটা ছিল সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো পিপল ইজ টু বাই লাইক মোবাইল ফোনস, fashion accessories and all those kind of things from online, right? হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে না, things has been actually changed. People started buying groceries. When we talk about groceries, that comes with a different level of challenges. So like just to let you know and people who are actually listening this conversation, so একটা গ্রোসারির কিন্তু লাইফ স্ট্যাম্প যদি বলি সেটা হচ্ছে খুব কম সময় থাকে। সো we need to respond very fast, probably 24 hours max. সো ওই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো কাজ করতে হয়। উই নিড টু সোর্স দ্যাট প্রোডাক্ট, উই নিড টু অ্যাকচুয়ালি সর্ট ইট অ্যাকর্ডিং টু দ্য লাস্ট মাইল অ্যান্ড উই নিড টু সেন্ড ইট টু দ্য কাস্টমার। সো সোর্সিং ইজ বিকামিং অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ। আবার যেটা দেখা যায় যে গ্রোসারির প্রোডাক্ট ম্যাক্সিমাম যদি আমরা ফাস্ট উইন্ডোতে এক্সপ্রেস ডেলিভারি করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার নাম্বার অফ রিসোর্সকে ডাবল করতে হয়, আবার নাম্বার অফ স্পেসটাকে বড় করতে হয়, কারণ হচ্ছে আমার ইনভেন্টরি বেশি করতে হচ্ছে। সো গত বছরে আমরা যখন দেখলাম যে পিপল আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং ইনফেক্টেড, সো ওই সময় দেখা যাচ্ছিল যে আমরা একটা ডিলেমার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম যে হোয়াট শুড বি দ্য অপারেশনাল like process. So should we keep all those people who are doing ship? So what we did actually, we had to shut down the marketplace site anyway, just because ওই সময় মার্কেট সব বন্ধ। So we are focusing on the warehouse side, right? So আমরা যেটা করলাম, দারাজের আসলে অনেকগুলো ওয়্যারহাউস আছে, এক একটা হয়তো বা 50-60,000 স্কোয়ার ফিটের, ঢাকার মধ্যে বেশ কয়েকটা আছে, চিটংয়ে আছে এবং কিছু রিজনাল ওয়্যারহাউস আছে। সো আমরা ওখানে যেটা করলাম, আমরা উই কল অল দ্য ওয়্যারহাউস লিডার, আস্কদেম যে হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান, ইফ উই গিভ ইউ আ লাক্সারি যে তুমি ওখানে থাকবা, তোমার টিমকে নিয়ে তোমার ওয়্যারহাউসে তুমি ফুলফিল করবা এবং 15 দিনের শিফট শেষ করে ইউ ক্যান গো টু ইউর হোম and we can bring a new portion of the people. So that was the plan. ওটা একদম লাস্ট মোমেন্টে অন দ্য গ্রাউন্ড উই হ্যাড টু টেক দ্য ডিসিশন। বাট মানুষজন কিন্তু ইনফেক্টেড হয়েছে কাজ করতে গিয়ে। আবার যদি আমরা একটা বড় পোর্শন বলি যে যারা ডেলিভারি করে আমাদের, যারা আসলে রাস্তায় রোদ বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে ডেলিভারি করছে, কোভিডের মাঝখানে ডেলিভারি করছে, I will say that is the 70% of the entire supply chain of any e-commerce can have, any courier company can have. So ওই জিনিসগুলোতে যদি আমি বলি সেক্ষেত্রে ওটা এক ধরনের জব। আবার এদেরকে যারা ম্যানেজ করছে ওটা কিন্তু ডিফারেন্ট লেভেল অফ জব। সো যারা এদেরকে ম্যানেজ করে, দিস পোর্শন উই কল লাইক দ্য এক্সিকিউটিভস। সো এরা বেসিক্যালি কিন্তু মোস্টলি ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট অথবা 1-2 বছর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসছে। সো আমি যদি বলি, নট অনলি দারাজ, দ্য আদার কোম্পানিজ হু আর অ্যাকচুয়ালি ইনভলভ ইন ডেলিভারিং বিজনেস, ওরা কিন্তু প্রচুর লোক রিক্রুট করেছে এবং আমাদের রিক্রুটমেন্ট কিন্তু বন্ধ হয়নি।
আমরা এই প্যান্ডামিকের মাঝখানে আমার যে এইচআর পার্টনার ছিলেন তিনি কিন্তু মানে একটু দেখা যাচ্ছে যে সকাল 9টা থেকে রাত 10টা-11টা পর্যন্ত ইন্টারভিউ সেশন আমাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করেছে। উই অ্যাকচুয়ালি টুক দ্য ইন্টারভিউ, রিক্রুট পিপল, উই হ্যাড টু ডু দ্য অন দ্য জব ট্রেনিং। আসলে শ্যাডো করার খুব একটা অপরচুনিটি ছিল না ডিউরিং দিস প্যান্ডামিক। সো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল যে আমরা হয়তোবা অনলাইনেই আমাদের জুনিয়রদেরকে রাখছি, ওদেরকে বলছি দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ওয়ার্ক অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম টুমোরো। এরপরে দেখা যাচ্ছে যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ওদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি, ওরা ওদের মতো করে পারফর্ম করছে। সো উই ডিড আ লট অফ রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড স্টিল উই আর ডুইং দ্যাট। আমি বলবো যে দারাজে এবং ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রি গত 1 বছরে আই থিঙ্ক অলমোস্ট ডাবলের দিকে যাচ্ছে। আই থিঙ্ক নেক্সট ইয়ারও এটা আবার বাড়বে, কারণ আসলে আমরা কিছু বাইং প্যাটার্ন, আমরা কিছু কাস্টমার বিহেভিয়ার চেঞ্জ করতে পেরেছি, আবার কিছু জিনিস চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। সো আমি বলবো যে ফিউচার যদি বলি রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে, সেক্ষেত্রে সেটা আমি দেখবো যে বাড়ছে এবং এটা খুব পজিটিভ আকারেই বাড়ছে, তো হুইচ ইজ গুড থিং। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার যেমনটা বললো যে যারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এই ডেলিভারির কাজগুলো করছে তারা ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং অবশ্যই আমরা তাদের কথা স্মরণ করি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এগেইন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। অ্যাজ আই ক্যান সি Marilyn madam is now with us, so question to Marilyn madam that during the pandemic, madam has answered sort of this question a little bit ago, but now again during this pandemic we have seen that that in most of the industries job opportunities have reduced. In this situation, would you please discuss the graduate job opportunities at Nagot madam? And we can see that the graduates, the upcoming job seekers, they are now quite stuck for session jam. So do you think about them too? And if yes, what are the policies for them, madam? ওকে রিশাদ, দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে আসলে হচ্ছে আমরা সবাই যে বা যারা বসেছিলাম তাদের প্রত্যেকেরই কথা থেকে, যেমন ফর পার্টিকুলারলি নগদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, যেটা আমি বলেছি, ফর দ্য লাস্ট 1 year আমাদের রিক্রুটমেন্ট কখনোই হচ্ছে বন্ধ ছিল না, রাদার উই ডিড লাইক মানে অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট, যেটা বললাম আর কি। ইন দ্য লাস্ট 1 year we have almost grown double in terms of almost grown double. Now we actually got doubled I mean within this time period আর কি, ঠিক আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা স্লো ভাব আছে আমাদের, কিন্তু যেটা হচ্ছে জব অপরচুনিটির কথা যদি বলা হয়, দেন কিছু কিছু জিনিস আমরা মানে যেহেতু আমাদের রিক্রুটমেন্ট কখনোই বন্ধ ছিল না, এবং উই হ্যাভ সিন পিপল কামিং ফর ইন্টারভিউজ, উই হ্যাভ মেট পিপল হু অ্যাকচুয়ালি হ্যাড স্টাডিড ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক সেশন এবং গ্রাজুয়েটেড উইদিন দিস প্যান্ডেমিক সেশন অ্যান্ড নাও কামিং ফরওয়ার্ড ফর দেয়ার জব ইন্টারভিউজ। কিছু কিছু আমরা যে স্যাম্পল গুলো সামনে দেখতে পাই আর কি, ঠিক আছে, আমরা সেটার আলোকেই বলতে পারি, অথবা সাজেশনস গুলা থাকবে টু দা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস আর কি, এখন যে জব অপরচুনিটিজ আর দেয়ার। এখন জব অপরচুনিটি যেমন ধরেন, আমি এটা বলবো যে হচ্ছে যে কেউ একজন মনে হয় এখানে, আই ফরগট দ্য নেম হু সেড দ্যাট, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যে এখন যেহেতু হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ গুলা চলছে এন্ড অল দ্যাট, লকডাউন যেহেতু গভর্নমেন্ট খুব একটা পক্ষপাতী না আর এটাকে টেনে নেওয়ার জন্য, এন্ড উই ক্যান অনলি প্রে এন্ড হোপ যে প্যান্ডেমিক আর যাতে ফিরে না আসে, যে অবস্থায় আছে আস্তে আস্তে যাতে এফেক্টেড যে রেটটা আছে এটা যাতে আরো কমে যায় এন্ড কামস টু আ সিঙ্গেল ডিজিট পার্সেন্টেজ আর কি, বিকজ আমাদের যে ইকোনমি সেটা ডেফিনেটলি হচ্ছে বসে বসে লকডাউন চালানোর মতো সাপোর্টিভ ইকোনমি না আমাদের। হ্যাঁ, তো এই কারণে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন যেটা সামনে দেখতে পাচ্ছি যে যখনই ধরেন হচ্ছেন আরেকটু ইকোনমিটা যদি একটু রোবাস্ট হয়ে যায় বা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা যদি আরেকটু একটা স্টেডি ফিল চলে আসে যে না ঠিক আছে, অলমোস্ট মানে একটা লার্জ পোর্শন অফ দ্য পপুলেশন হ্যাজ গট ভ্যাকসিনেটেড, অথবা কোভিড এর স্কেয়ারটা একটু কমে গেছে বা এফেক্টের পার্সেন্টেজটা একটু কমে আসছে, তখনই কিন্তু আবার কিন্তু হচ্ছে বিজনেস কিন্তু হচ্ছে আবার দরজা খুলে দিবে আর কি, ঠিক আছে। তখনই কিন্তু হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট গুলা ঘটা শুরু করবে, এবং ইউজুয়ালি সাধারণত আমরা কিন্তু দেখি বছরের শেষের দিকেই যে এমটি প্রোগ্রাম গুলা, তারপর ডিফারেন্ট সর্টস অফ হচ্ছে মুভমেন্ট গুলা, সেটা
ব্যক্তি মানে নিজের থেকে বলেন, এমপ্লয়ি নিজে থেকে বলেন, অথবা এমপ্লয়ার সাইড থেকে বলেন, নিউ ইয়ার নিউ টার্গেটস, কারণ আমরা কিন্তু এই বছরের অলরেডি দিস ইজ অগস্ট পাসিং বাই, ঠিক আছে? সো আর বেশি মাস কিন্তু বাকি নাই। সো দ্য কোম্পানিজ আর নাও অলরেডি ওয়ার্কিং অ্যাবাউট দ্য নেক্সট ইয়ার্স হচ্ছে বিজনেস প্ল্যান, নেক্সট ইয়ার্স হচ্ছে আপনার কি বলে আপনার ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানিং, সবকিছু কিন্তু হচ্ছে এখন অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। বাজেট লক দিস এন্ড দ্যাট এগুলো নিয়ে কিন্তু কাজ করা শুরু করে অলরেডি দিয়েছে, বিকজ সে লাইক হচ্ছে বাই নভেম্বর ডিসেম্বর সমস্ত কোম্পানিকে কিন্তু এই ডিসিশনস গুলো লক করতে হবে। তো ওইটাকে যদি আমরা সামনে রাখি, দেন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে জব অপরচুনিটিস কিন্তু হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাকে যদি বলেন তাহলে হচ্ছে যদি ঠিক এখন যেরকম পরিস্থিতি চলছে, মানে কোভিড এর বলেন বা দেশের কথা বলেন, যে কোনো লকডাউন কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো অ্যাক্টিভ লকডাউন কিন্তু নাই, একেবারেই নাই, ঠিক আছে? এবং সবকিছু কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়ালি চলছে। ঢাকা ট্রাফিক জ্যাম ইজ অলরেডি ব্যাক। হ্যাঁ, তো এখন এরকম পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি হচ্ছে ইন দ্য কামিং নেক্সট 1 or 2 মান্থস এর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে হচ্ছে যে আপনার জব অপরচুনিটি অ্যাডস গুলা, অথবা যেটা একটু আগে হচ্ছে রিশাদ যেমন বলছিলেন যে হচ্ছে যে দেয়ার সার্কুলার ইজ অলরেডি অন ফর দ্য হচ্ছে আপনার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামস এন্ড অল দ্যাট, এগুলো কিন্তু সবগুলো কিন্তু সামনে আসা শুরু করবে। কিন্তু যে ডিফারেন্সটা হবে সেটা হচ্ছে দ্য কম্পিটিশন উইল বি হিউজ, বিকজ গত বছর এরকম সময়টাতে কিন্তু এই ধরনের তেমন কোনো অ্যাক্টিভিটি কিন্তু কারোর মধ্যেই কিন্তু হচ্ছে দেখা যায় নাই। সো এখন যেটা হচ্ছে যে কিন্তু ফর এভরি 3 they all হ্যাঁ সলিউশন উইল বি ভেরি মানে টেন্স সর্ট অফ হচ্ছে কম্পিটিশন আর কি। আর এটার জন্য হচ্ছে যেটা হচ্ছে হোয়াট ইয়োর এক্সাক্ট কোয়েশ্চেন ওয়াজ যে রিশাদ, ইয়োর এক্সাক্ট কোয়েশ্চেন ওয়াজ যে your question was regarding হচ্ছে আমরা কি করছি, তাই না? Yes, madam. এমপ্লয়াররা What কি are the করছি, employees রাইট doing? And রিশাদ? হ্যাঁ, এমপ্লয়াররা কি yes, madam. করছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। সো এটার জন্য যেমন আমাদের নিজেদের কিন্তু একটা প্ল্যান আছে, ঠিক আছে? ইটস গুড যে তাফসির এখানে আছেন, আপনি রিশাদ আপনিও আছেন এখানে। সো আমাদের যেমন একটা নিজস্ব প্ল্যান যেটা আছে, ইটস পার্ট অফ আওয়ার লাইক এমপ্লয়ার ব্র্যান্ডিং এর পার্ট হিসেবে বলতে পারেন। আবার এট দ্য সেম টাইম যেহেতু আমরাই তো হচ্ছে এই জব মার্কেট থেকেই তো আমাদের ফিউচারকে তুলে নিয়ে আসবো আর কি, রাইট? তো যেটা রিশাদ যেমন বলছিলেন যে হচ্ছে যে কোম্পানিজ নাও লুক মোর ফর হচ্ছে আপনার এগারনেস, রেডিনেস এক্সেট্রা এক্সেট্রা। সো এটার জন্য হচ্ছে নগদ থেকে আমাদের একটা প্রোগ্রাম করার প্ল্যান আছে ইন ইচ এন্ড এভরি ইউনিভার্সিটি, পার্টিকুলারলি বাছা বাছা কিছু ইউনিভার্সিটিস গুলাতে গিয়ে সেটা হচ্ছে ট্রাইং টু হ্যাভ সাম সর্ট অফ লাইক ক্যাম্পাস কানেকশন। সো যেটা আমরা করতে পারি, যেটা আমাদের প্ল্যান আছে, সেটা হচ্ছে যে সে ফর এন এক্সাম্পল আমার যিনি কিনা হচ্ছে কমিউনিকেশনের যিনি হেড, অথবা যিনি কিনা হচ্ছে আমার ব্র্যান্ডের হেড, অথবা যিনি কিনা হচ্ছে আমার সেলেক্ট হচ্ছে ফাইন্যান্স অপারেশনস এর হেড, অথবা যিনি কিনা হচ্ছে সেলেক্ট হচ্ছে আমার সাপ্লাই চেইনের যিনি হেড, ঠিক আছে? এই ধরনের যারা আছেন এনাদেরকে নিয়ে আমরা হয়তো বা ক্যাম্পাসে যাব। ক্যাম্পাসে গিয়ে উই উইল হ্যাভ সার্টেন লাইক কাইন্ড অফ লাইক সেমিনার হতে পারে, লাইক মানে ইটস লাইক ইন্ট্রোডাকশন টু নগদ, হু উই আর, হোয়াট উই আর ডুইং, হোয়াট উই আর এক্সপেক্টিং। এবং দ্য পিপল উইল মানে যারা গ্রাডস এখন আছে বা গ্রাজুয়েট যারা হবে, they will get to know about like these persons who are actually working in these fields. They will get to know যে হচ্ছে what they expect if somebody is like willing to work in supply chain, because নর্থ সাউথ এখন আমি জানি সাপ্লাই চেইন একটা নতুন মেজর কোর্স ওপেন করেছে, ঠিক আছে? সেখান থেকে কেউ যদি হচ্ছে সাপ্লাই চেইনে জয়েন করতে চায়, the person can himself or herself can listen directly from our supply chain head that what it needs to be someone to get recruited into supply chain, ঠিক আছে? অথবা how a job or career in supply chain looks like, ঠিক আছে? Similarly, somebody from HR can go and show and tell them like what it needs to attend a like know an interview
for the fresh graduates as well. And also we think that it will be beneficial know from the industry experts or who are actually working in these positions about how it might benefit them once they reach an interview board. So they will feel probably more prepared about what to say, how to present, etc., etc. So that's one of the programs that we have in our mind that probably we are going to launch during probably in the coming 2 or 3 months. Yeah. Thank you very much, madam, for informative and total elaborate answer of the question. So thank you very much, madam. So I dear would like audience, to add something, Rishad. Just 1 minute. yes, sure, sir. So, Malinapu, thank you so much for saying that, and I really hope that we go back to campus soon. Yeah, inshallah. You'll find it very interesting that one of the major events of NSU HR Club is basically after the HR calibration. That's our flagship event. After that, we have HR Speak Out, which is basically where we request and invite experts from supply chain, HR, recruiters of pharmaceuticals industry, recruiters of the textile industry, because basically HR is not limited, or the whole task of HR is not limited to the NAC side of North South University, as you can relate. Not only business, we hire people from all walks of departments and genres, right? So the event, basically what we do is we invite the experts from pharmaceutical sector, banking sector, MFS, textile, RMG. So all of them have questions. Even CSC grads, they have their questions. What's going to happen to my career? The pharmacists, they have questions about what's going to happen to my career in Bangladesh, right? So that's what we do. And fortunately, because of the pandemic, we couldn't do that. And this is the next best scenario. And I'm really satisfied with having the 3 guests in the other session and the 3 of you here today. Thank you so much. And I would like to mention something to everyone watching this session, that we have Rishad Bhai from BRAC, we have Malinapu from Nogod, we have Noor from Daraz. They represent the kind of companies that have actually made our lives a lot easier during the pandemic, all of them. So the banking industry actually, unfortunately, took the worst hit after the frontline medical workers and the security personnel. They were the most suffering industry from the pandemic itself, because they were ensuring that the banks were open, our economy is running, right? MFS did the similar job, and one of the reason for the absolutely amazing growth of MFS in the past year, 2020 and now 2021, is because they have done their best. As Marlinapu said, that you have your workforce is now almost more than twice it used to be before the pandemic, right? So and for Daraz as well, e-commerce, they made sure that I actually started ordering my groceries on Daraz for the first time because of the pandemic, and other competitors of Daraz as well because of the pandemic. And initially we had to wait for 3 to 4 or 5 days to get the deliveries, but Daraz or Nogod or BRAC, they all did their best to cope up. So once again, thank you for representing those organizations that helped making our lives better during the pandemic. Thank you so much. So, Rishad, back to you. Thank you very much, sir. Thank you very much to all of you. We have come very near to end of our session, and now I would like to ask the audience who are watching and from the club and outside the club, if you have any questions towards our guests and speakers, please leave it to the comment section. And as I can see that many questions has already arrived, so I would like to take the first question to our Qazi Tafsirul Islam sir. Is, according to our guest, many skills have changed because of this challenging situation. So have there been any changes in the education method which generally faculties follow for preparing the students for the current job market? Sir. Okay, so the answer is not as easy, because I personally do not represent the level in the hierarchy where I could comment on that. But what I can tell you is that yes, we have answered similar questions in the past session where our SB Dean sir was present. Yes, there are new modules, new courses being offered. We have plans to offer new courses in terms of data analytics. Marketing department is already offering different courses on agricultural marketing, marketing analytics, marketing data analytics.
I personally prefer to offer something from HR analytics side hopefully soon. When it comes to supply chain management, it's been rehauling the whole courses of the selection of courses that we offer at SB right now. There are plans underway to make them better. There are plans to open new institutes to inspire not only startup culture but also the entrepreneurial education and the skill that we term entrepreneurial skills for managers, right? The ability for managers to take risk, to have the ownership of the organization. So yes, those things are definitely underway, and definitely today or tomorrow, those things will be reflective of the changes in the industry. Definitely. Thank you, sir. Thank See, you for the আমি answer. কি একটু এটার অ্যান্সারটা দিতে পারি to add to what you have said probably? Definitely, Yeah, Apu, sure. please do. Definitely. Sure, madam. আচ্ছা ওকে আচ্ছা এখানে হচ্ছে whoever has asked this question আমি এখানে জাস্ট কিছু জিনিস একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যেমন রিশাদ ভাই যেমন বলেছিলেন না যে হচ্ছে যে it's all in the attitude অথবা like what we now look for is like readiness and eagerness তো এখানে একটা হচ্ছে sort of like this is an advice you can say this is not my মানে this is what I'm seeing what's happening like when a new person is sitting মানে like ফ্রেশ তারপর আমাদের ফ্রেশ যারা এখন অলরেডি বের হয়ে গেছে যারা অলরেডি গ্রাজুয়েট হয়ে গেছেন তাদের জন্য তো এখন তো আর নতুন কোর্সের জন্য ওয়েট করার কোনো উপায় নাই বিকজ ইউ আর অলরেডি আউট অফ নর্থ সাউথ ওকে যারা এখনো হয়তো বা পড়াশোনা করছেন তারা হয়তো you guys can wait for the new courses বলেন যে উনি করবে দিস ইজ লাইক একটা টাইম কনজিউম হবে না কবে সেই কোর্সেস গুলো আসবে দিস এন্ড দ্যাট সো যে কারণে যেটা হয় আমরা এখন ইন্টারভিউতে যখন একটা ছেলে বা মেয়ে আসে এবং আমরা হয়তোবা দেখছি যে এই পার্সনটা হয়তোবা প্রবাবলি হ্যাজ গ্রাজুয়েটেড সে লাইক আই এম সিটিং দিস ইন অগস্ট 2021 আর পার্সনটা হয়তোবা লাইক গ্রাজুয়েট করেছে গত বছর 2020 তে ইন এন্ড অ্যারাউন্ড সে লাইক হচ্ছে ধরেন সামারে হচ্ছে গ্রাজুয়েট করেছে তো মাঝখানে কিন্তু এক বছর নাই সো যে ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো আমরা করি যে আমরা হয়তোবা জিজ্ঞাসা করি যে ইন দ্য লাস্ট 1 ইয়ার তুমি কি আর কোথাও কোথাও ইন্টারভিউ দিয়েছো কিনা দিলে কোন ধরনের কোম্পানিতে তুমি ইন্টারভিউ দিয়েছো কেন হচ্ছে তুমি সেখানে সিলেক্টেড হও নাই কেন তুমি মনে করো যে তুমি সেখান থেকে সিলেক্টেড হও নাই ঠিক আছে অথবা তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেখানে মুভ করে সেটা হচ্ছে ইন দ্য লাস্ট 1 ইয়ার অ্যাপার্ট ফ্রম লাইক প্রবাবলি ব্রাউজিং লাইক মাইন্ডলেসলি থ্রু ইউটিউব এন্ড ফেসবুক মানে ডিড ইউ yourself মানে নিজে থেকে কোনো কোর্সে কি হচ্ছে তুমি কি এনরোলড হয়েছো কিনা বিকজ নাও মানে অক্সফোর্ড ইজ অলসো গোয়িং অনলাইন ঠিক আছে সো মানে অনলাইনে হচ্ছে ইউ ক্যান ট্রাই টু এনরোল ইন আ লাইক in a coursework ঠিক আছে it can be from Stanford it can be from anywhere সবকিছু এখন লাগে ডিসিং অন ইওর কম্পিউটার মোবাইল তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা বলছি যে হচ্ছে রেডিনেস এগারনেস এগুলো থাকতে হবে এটা থাকতে হবে দ্যাট হোয়াট মেক্স ইউ লাইক হচ্ছে প্রবাবলি লাইক আ গুড রিসোর্স যে দ্যাট প্রবাবলি আমরা ধরে নিতে পারি দ্যাট ইউ আর প্রোঅ্যাক্টিভ এন্ড প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে লাভ দিলাম কিন্তু আমার ভিতরে জিনিস নাই আমি কিন্তু প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে লাভ দিলেও কিন্তু কাজটা আমি করতে পারবো না সো সেটার জন্য কিন্তু হচ্ছে স্কিলস কিন্তু ডেফিনেটলি লাগবেই কিন্তু দিন শেষে সো স্কিলস এর প্রসঙ্গ যখন চলে আসে তখন কিন্তু এই কথাগুলো চলে আসে যে এক্সেল আমি নিজে নর্থ সাউথে গ্রাজুয়েট সো আমি নিজেও জানি যে হচ্ছে যে আমি যে এক্সেল শিখে এসেছি সেই এক্সেল দিয়ে আর যাই হোক আর কি আমার জব লাইফে it was nowhere it was just basic এরও বেসিক আর কি so those are the questions তখন যেটা আসে যে তুমি কি হচ্ছে আছে না যে হচ্ছে যে this time I have worked on my Excel skills or I have learned like new ways of making modern day presentations ঠিক আছে so that's what we look for now তো এটার জন্য কিন্তু হচ্ছে ইউনিভার্সিটির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার থেকে মানে this is what makes your attitude like মানে brings the attitude out যে হচ্ছে না I am really proactive but why you are proactive মানে মুখে বললেই তো আর হলো না না because this is what I have done without like anybody asking me to do so এভাবে কি আসলে চান্সটাকে হচ্ছে বাড়িয়ে নেওয়া যায় when you are like attending an interview because that shows the real
you, and that shows like actual hard worker you are, except like just saying that yeah, I am a hard worker. But এটা বলার কোনো মানে, because when you are sitting in the chair of an interviewee, the people who are sitting on the other side of the interview, I mean ওরা generally expect করবে যে হচ্ছে you should be a hard worker, এটা আলাদা করে বলার কিছু নাই. So that's not actually an attribute that we are looking to here. I mean this has become like obsolete now আর কি, ঠিক আছে? So the new words are like what, like how you have groomed yourself, what you have done in the last 1 year, what new skill that you have learned, or what you have learned that which wasn't taught in your university, what you have felt that you have like blank inside you and tried to like groom yourself up, or what are your weaknesses that you have worked on. That's what we want to listen more from like modern day interviewees actually. Yep, on to you now. Thank you, madam. Thank you very much, both of you, Kasita Tafsirul Islam sir and Marlene madam. Now I would like to go to the other question. Yasin Fahad asked to Rishad Hassan sir, despite of ongoing disruption to work experience, the majority of the graduate students do not have any prior work experience. So what advice would you give to them, sir? থ্যাংক ইউ রিশাদ। একটু এখানে আমি একটু একটা মিসকনসেপশন ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে অনেক সময় কাজ করে যে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটরা হয়তো চাকরি পাবে না, অথবা অর্গানাইজেশন যেটা দেখা যায় যে এক্সপিরিয়েন্স ক্যান্ডিডেটদেরকে শুধুমাত্র চাকরি দেওয়া হয়। সো দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ এক্সাম্পলস, এবং আপনি যদি যে কোনো সময় যদি ব্র্যাক ব্যাংকের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি দেখেন, সো দেখবেন যে ওইখানে কিন্তু লেখা থাকে ফ্রেশার্স আর অলসো এনকারেজ ফর অ্যাপ্লাই। সো এখন ডিপেন্ড করছে কোন পজিশনগুলোতে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন। আজকে যদি আপনি একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পজিশনে অ্যাপ্লাই করতে চান, সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি জবের যে ওয়েটেজ, জবের যে রিকোয়ারমেন্ট, এগুলোর জন্য অবশ্যই একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকতেই হবে। সো দ্যাটস মাস্ট। বাট আমাদের এখানে যেটা হয় যে এন্ট্রি লেভেল পজিশনগুলো যেমন আছে, তারপর যেটা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি ইয়াং লিডার্স প্রোগ্রাম, সেখানে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু মেইন ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদেরকে কিন্তু আমরা এখানে প্রেফার করি। বিশেষ করে যদি আমরা বলি, যেটাকে আমরা যদি ওয়াইএলপি বলি, ইয়াং লিডার্স প্রোগ্রাম, এন্টার ব্যাংকিং সেক্টরে যেগুলো রান হয়ে থাকে, অথবা ফিউচার লিডার বলেন, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং বলেন, সেখানে কিন্তু প্রেফারেন্স দেওয়া হয় ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদেরকে। বিকজ অফ এই কারণেই যে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদেরকে মোল্ড করে রেডি করে অর্গানাইজেশনের মতো করে ক্রিয়েট করাটা ইজ মোর ইজিয়ার দেন যারা অন্য একটা সিস্টেম অলরেডি 4-5 বছর কাজ করে আসছে। সো এই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু ডেডিকেটেডলি ফর ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটস। আর এখানে একটা পারসেপশন, এখানে একটা ক্যান্ডিডেট একটা পারসেপশন হয় কি, যখন আমি স্টুডেন্ট লাইফে থাকি, আমি যখন কাজ করব তখন শুধুমাত্র আমি কর্পোরেট জবগুলোকে খুঁজবো। সো এখন দেখেন, যে কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, এটা যদি পার্ট টাইম হয়, ইভেন যদি আপনি একটা কোচিং সেন্টারে যদি আপনি ক্লাস নেন, সেখান থেকেও কিছু আপনার কিন্তু লার্নিং থাকে। যখন আপনি 10টা ছেলের সামনে অথবা মেয়ের সামনে কোচিং সেন্টারে গিয়ে কোনো সাবজেক্টে কথা বলছেন, যখন কোনো কিছু শিখাচ্ছেন, কথা বলছেন, অ্যাটলিস্ট আপনার কথা বলার অ্যাবিলিটি এবং স্কিলটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট ডেভেলপ করে। সো জব এক্সপিরিয়েন্স অথবা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স মানেই যে শুধুমাত্র কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স হইতে হবে এমন কিন্তু না। সো ওই যে যেটা একটু আগে বলছিলাম যে রেডিনেসের ব্যাপারটা, সো ওই যে আপনি কতটুকু ফোকাস ফ্রম দ্য ডে ওয়ান। সো এরকম হয় কি, দেখা যায় যে পাবলিক স্পিকিং কথা বলতে পারে, যেমন এই জিনিসগুলো কিন্তু শুধুমাত্র এরকম আপনাকে জব সেক্টরে হেল্প করে। আপনি যখন ইউনিভার্সিটিতে আপনি যখন আপনার ফ্রেন্ডদের সামনে যখন একটা প্রেজেন্টেশন করবেন, সো ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন যখন আপনি করেছেন, অবভিয়াসলি আপনি দেখেছেন যে আপনার কাছে অনেকগুলো মানুষ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, আপনি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন। সেম গোস ফর ইন্টারভিউ। সো যখন আপনার এই ধরনের পিপলের সঙ্গে কমিউনিকেট করা থাকে, ইন্টারাকশন ওগুলো হয়, যখন যে কোনো একটা কাজের মাধ্যমে, এটা পার্ট টাইম জব হতে পারে, এটা কোচিং সেন্টারে ক্লাস হতে পারে। আর এখনকার ছেলেমেয়েরা তো অনেক স্মার্ট, ওনারা কিন্তু আর ওয়েট করে না যে ওকে ফাইন আমি ইন্টার্নশিপ করবো, ইন্টার্নশিপের পরে আমি চাকরি খুঁজবো। না, সো পার্ট টাইম জব কিন্তু সবাই এখন করছে, এটা পকেট মানির জন্য হোক অথবা লার্নিং এর জন্য হোক। সো ইউ ডোন্ট নো কোথায় আপনি কি লার্নিং হয়েছেন, হয়তো ওই মোমেন্টে হচ্ছে এটা করে আমার কি লাভ হচ্ছে, আমি এটা করে আমি আসলে কি শিখছি। বাট অ্যান্সার হচ্ছে আপনি যখন একটা কাজ শুরু করবেন, যখন একটা সার্টেন টাইম স্পেন্ড করবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন হ্যাঁ ওকে ফাইন, এই তাহলে ওই স্কিলটা আমার এখানে কাজে লেগেছে, ওই স্কিলটা দিয়ে আমি এখন এটা আমাকে রেজাল্ট দিচ্ছে। সো ওই যে জিনিসগুলো যেটা বললাম, যে সবসময় যেটা এভাবেই চিন্তা করে না যে আমার তো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নাই, আমাকে তো অর্গানাইজেশন নিবে না। সো দেখেন, একটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটের কাছে কিন্তু আমি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স খুঁজি না, আমি একটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটের কাছে সেটাই খুঁজি যেটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটের কাছ থেকে এক্সপেক্টেড। সে আপ টু ডেট আছে কিনা, সে যেই সাবজেক্টে লেখাপড়া করেছে ওই সাবজেক্টের বেসিকগুলো সম্পর্কে তার জানা আছে কিনা। সো যে অর্গানাইজেশনে সে
কাজ করতে চাচ্ছে অথবা যে অর্গানাইজেশনে যেই পজিশনে কাজ করতে চাচ্ছে এই পজিশনের ডিমান্ডটা কি, এই পজিশন সম্পর্কে জানে কিনা। সো অনেক সময় যেটা হয়, আমি একটু বলি, অনেক সময় যেটা হয় যে অনেক স্টুডেন্টরাই অথবা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট একটু ভুল করে ফেলে, যেটা হচ্ছে কোন জবটা কি ধরনের সেটা না বুঝে অ্যাপ্লাই করে ফেলে। সো এইটা মোস্টলি অনেক সময় দেখা যায় যখন আমরা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদেরকে ইন্টারভিউতে আসি, তখন দেখা যায় লেটস সে আমরা যখন সেলসের জবের ক্ষেত্রে যখন এখানে লার্জ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো যখন হয়, তখন ফ্রেশ গ্রাজুয়েটরা আসেন, এসে দেখেন যে ব্যাপারটা চিন্তা করেন যেটা ব্যাংকের জব, বাট দ্যাটস অল। বাট ব্যাংকের জবটার মধ্যে আসলে কি রিকোয়ারমেন্ট, এখানে আমার কিরকম মোবিলিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি এবং কি ধরনের আমাকে এক্সটার্নাল মুভমেন্ট করতে হবে, ওই জিনিসটা হয়তো আমি দেখি না। সো সবার আগে যেটা যেটা রিকোয়েস্ট থাকবে, সে এই পারসেপশনটা একটু চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। নাম্বার ওয়ান যে মানে আমাকে জব করতে হলে অথবা আমাকে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হিসাবে হতে হলে আমাকে জব এক্সপিরিয়েন্স অথবা প্রপার জব এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। অলসো বিকাম এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, আপনি কিন্তু ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করতেই পারেন। সো এখানে কোনো ম্যান্ডেটরি কোনো রুলস নাই যে আপনাকে 2 years, 4 years, or even 6 months কোনো এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। There are thousands of fresh graduates every year entering into the banking sector. সো আমি মনে হয় আপনি যে কোশ্চেনটা করেছেন ওটার অ্যান্সারটা মনে ক্লিয়ার করতে পেরেছি। Yes, sir. Clear, sir. Thank you very much for the answer. Now, another question came to Said, sir. That's an interesting question. Get a low-paid job and gather experience. Is this helps one's career negatively or positively? Said, sir. আচ্ছা, সো বেসিক্যালি প্রথমে বুঝতে হবে যে আসলে লো পেইড জবটার ডেফিনেশনটা কি, রাইট? সো এটা একটা ব্যাপার। সো এন্ট্রি লেভেলে কিন্তু প্রত্যেকটা কোম্পানিতে, এখানে মালিন আপু আছে, রশিদ ভাই আছেন, ওনাদের কিন্তু প্রত্যেকটা কোম্পানিরই একটা স্টার্টিং প্যাকেজ থাকে। সেম থিং ইজ লাইক ফর আস অ্যাজ ওয়েল। সো আসলে আবার স্টার্টিং প্যাকেজটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ অথবা পজিশন ওয়াইজ কিন্তু ভ্যারি করে, রাইট? একটা ডেভেলপারের যে স্টার্টিং প্যাকেজ থাকে, একজন এইচআর এর এক্সিকিউটিভের প্যাকেজ কিন্তু সেম থাকে না, আবার একজন অপারেশন এক্সিকিউটিভের স্যালারি কিন্তু সেম থাকে না। সো আসলে এটা ডিপেন্ড করছে যে আসলে আমার জন্য আসলে লো পেইড প্যাকেজ কোনটা, আমার জন্য হাই পেইড প্যাকেজ কোনটা। সো দিস ইজ সামথিং, এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্ট অ্যান্সারটা দেওয়া খুব ডিফিকাল্ট। আমি যদি বলি পরের কোয়েশ্চেনটা, সেটা হচ্ছে গ্যাদারিং এক্সপিরিয়েন্স। ইয়েস, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো আমি সবসময় যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে যে মানে ছোট কোম্পানি বা বড় কোম্পানি না, যেখানে তোমার কাজ করে ইউ ক্যান গ্যাদার লার্নিং, তোমার লার্নিং কার্ভটা যারা তুলে দিতে পারবে সেইখানেই বেসিক্যালি জয়েন করাটা বেটার। সেখানে আসলে ইউ ক্যান লার্ন আ লট অফ থিং। সো এখানে রিশাদ ভাই একটা কথা বললেন, সেটা হচ্ছে যে পার্ট টাইম জব থেকেও কিন্তু মানুষজন অনেক কিছু শিখে, কোচিং এ পড়াশোনা করেও কিন্তু অনেক কিছু শিখে। ভেরি ট্রু। আমাদের মধ্যে একটা জিনিস থাকে কি, যে আমি আগে গ্র্যাজুয়েশন করব, গ্র্যাজুয়েশনের সময় আমি কোনো দিকে ফোকাস করবো না, আমি আমার একাডেমিক লাইফে সিজিপিএ 4 out of 4 দুইটা গোল্ড মেডেল নিয়ে বেরোবো, দ্যাটস রিয়েলি গুড। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমরা নিজেদেরকে আসলে কর্পোরেট সেক্টরে ফিট করতে চাচ্ছি, ওয়ার্কিং ইন এ কল সেন্টার প্রবাবলি ক্যান হেল্প ইউ, দ্যাট হেল্প মি অ্যাজ ওয়েল। আমি কিন্তু আমার প্রথম জবটা ছিল, আই ইউজ টু ওয়ার্ক ফর বাজার পেইন্ট। আমার কাজ ছিল খুব ছোট একটা কাজ, প্রত্যেকটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানির যারা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার থাকেন, আর্কিটেক্ট থাকেন, তাদের ল্যাপটপে গিয়ে আমার সফটওয়্যার একটা ছিল ইনস্টল করে দেওয়া। সো what actually I gathered from that job actually কানেকশনটা কিন্তু আমাকে অনেক হেল্প করেছে, কমিউনিকেশনটা কিন্তু অনেক হেল্প করেছে। সো দুটো ব্যাপার থাকে, সেটা হচ্ছে যে আমি যেখানে কাজ করছি ওটা আমাকে নেক্সট 2 বছর পরে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার, রাইট? সো এটার উপর আসলে ফোকাস করা উচিত। প্রথমের দিকে এন্ট্রি লেভেল প্যাকেজটা আসলে খুব বেশি হয় না। আমি যদি বলি যে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে মন খারাপ করে ফেলে যে হ্যাঁ, আমার অমুক ফ্রেন্ড হয়তো বা একটা মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকের গ্লোবাল গ্র্যাজুয়েট হয়েছে বা কোনো একটা লোকাল বড় ব্যাংকের এমটি হিসেবে জয়েন করেছে, আমি হয়তো বা পারছি না। বা জিনিসটা হচ্ছে লার্নিং টাইম আসলে কোথায় ভালো হচ্ছে সেটার উপর একটু মানে ডিপেন্ড করা। স্যালারি আসলে হয়তো বা 2-3 বছর পরে ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি মুভ। আই হ্যাভ সিন লট অফ পিপল যাদের স্যালারি মানে খুব ভালোভাবে ড্রামাটিক্যালি হয়তো বা 2x 4x হয়ে গেছে 2-3 বছরের মধ্যে। আবার অনেকে দেখেছি যে দেয়ার ইজ এ স্লো গ্রোথ, বাট লার্নিং কার্ভটা কিন্তু অনেক কিছুর ক্ষেত্রে আছে। সো স্যালারির সাথে আসলে লার্নিং কার্ভটা দুটো ডিফারেন্ট জিনিস, উই ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার উইথ লাইক ইচ আদার। এটা একটা বড় ফ্যাক্ট। এটা আমার মনে হয় যারা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট বা যারা বের হবে জব খুঁজছে, এদের উপরে এটা জানাটা খুব দরকার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে মার্লিন আপু বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে গত 1 বছরে আমরা কতটুকু নিজেদেরকে আসলে ডেভেলপ করেছি, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার। আসলে জবের মধ্যে যাওয়ার পরে আমি গ্র্যাজুয়েশন করে আসছি বা আমি
আই হ্যাভ ডান মাই এমবিএ, আমার কিন্তু আর কোনো লার্নিং কার্ভ নাই, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা মিস্টেক। আমার কাজের সাথে প্রায় কথা হয়, সো উই ইউজ টু ডিসকাস লাইক দিস আর দ্য আর্টিকেল উই শুড ডিসকাস, লাইক এটা নিয়ে পড়াশোনা করলে হয়তো একটু ভালো হবে। সো ইউ আর আ প্রোডাক্ট। সো কারেন্ট যে ওয়ার্ল্ডটা চলছে এটা একটা অনেক বড় কম্পিটিশন। সো টেক সেভিনেস, টেক অ্যাডাপ্টেবিলিটি একটা বড় ব্যাপার, আবার হচ্ছে নতুন নতুন লার্নিং কিন্তু অনেকটা বড় ব্যাপার। সো আমাদেরকে যখন ইউনিভার্সিটিতে এক্সেল শেখানো হয়েছে, সেখানে হয়তো বা গোল সিট পর্যন্ত শেখানো হয়েছে। জবের ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা দেখলাম যে না, আমাকে হয়তো বা সার্চ ইন্ডেক্সটা শিখতে হবে, ভিলুকআপ শিখতে হবে, ইফ লজিকটা হয়তো বা বিশাল বড় একটা উপন্যাসের মতো লিখে আমি কোনো একটা রেজাল্ট পাবো। আফটার লাইক ব্যাক ইন 2 ইয়ার্স, আমি যখন একটা স্টার্টআপে কাজ করছিলাম যেখানে অনেক ডেটা নিয়ে কাজ করছি, ওরা বললো এইসব কাজ হবে না, এখানে তোমার এসকিউএল শিখতে হবে। সো দ্যাট মোমেন্ট আই স্টার্ট লার্নিং এসকিউএল, রাইট? সো জিনিসটা হচ্ছে যে নিজেকে সবসময় অ্যাজাইল রাখতে হবে, যে ওকে আই এম অ্যাজাইল পারসন, আই ক্যান গো অ্যান্ড টেক দ্য চেঞ্জ। সো ইফ ইউ ডোন্ট টেক দ্য চেঞ্জ, ইউ আর ডেড এনিওয়ে। সো ইফ ইউ আর নট গোয়িং ফর দ্য প্রোডাক্টিভিটি গ্রোথ, ইউ আর ডেড এনিওয়েজ, ক্যারিয়ার ওখানেই থেমে যাবে। সো স্যালারি ওটা এমন একটা আপেক্ষিক জিনিস, ওটা বাড়তে থাকবে। সো ওটা লার্নিং এর দিকে ফোকাস করাটা খুব বেশি দরকার। আমার মনে হয় দ্যাট ইজ সামথিং আমি বিশ্বাস করি, এবং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কভার্স দ্য অ্যান্সার, আই বিলিভ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যালারি হচ্ছে একটা আপেক্ষিক জিনিস, সেটা বাড়তে থাকবে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা। So the next question is to Marlene Madam. Talha Sarkar asked a long question that as all the academic activities have shifted to online, we can notice that there are many students who are doing different online courses from different platforms like Udemy, Coursera, besides their academic courses. How much value do these courses add in one's CV? Marlene Madam. Well, actually, Talha, that's a very good question, and you'd be happy to know that this actually adds value to your CV. ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে এটা part answer হচ্ছে already I have provided খানিকটা আগে, because this is what we actually do look for. আর when you talk about হচ্ছে Udemy and Coursera, এগুলাতে যে ধরনের হচ্ছে আপনার টপিকস গুলোর উপরে ট্রেনিং থাকে, and both Udemy and Coursera দুটাই কিন্তু হচ্ছে লাইক আপনার recognized platform for such kind of certifications, যেগুলাকে হচ্ছে আমরা মানে অথেন্টিক হিসাবেই হচ্ছে ধরি, এবং প্লাস হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক ফ্রুটফুলও ধরা হয়। এবং ইউ উইল বি অলসো হ্যাপি টু নো যে যেমন আমরা ইভেন লাইক এমন আছে না যে লাইক ইন হাউস এমপ্লয়ীদের জন্য হচ্ছে আমরা অনেক সময় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কোর্স সার্টিফিকেটস গুলো হচ্ছে আমরা ফ্রিতে লাইক হচ্ছে আমরা করতে দেই আর কি, as part of the training and development program to develop themselves. Like, so সেটাই কিন্তু হচ্ছে already বলে দিচ্ছে যে, so that means like, you know, when you have done a course from these platforms or whatever platform, ঠিক আছে, something that which you think that would be helpful for you, that shows like, you know, your intention to prepare yourself, that shows that like, you know, you are trying to like, you know, cope up with the competition. It shows মানে that you are not afraid of like অনেক সময় আছে না যে আমি তো ইউনিভার্সিটি কোর্স করতেই আসি, এরপর আমার সময় হয় না, এখন আমি এখানে ওখানে। আর দিস অনলি ডাজন্ট শো লাইক, ইউ নো, যে আপনি একটা সার্টিফিকেটই শুধু হয়তোবা পেয়েছেন, আপনি সিভিতে হয়তোবা লিখেছেন, বাট দিস অ্যাকচুয়ালি টেলস আ লট অ্যাবাউট ইউ, এন্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কাউন্টস। Thank you, madam. Thank you very much. Rishad, I would like to add something. So কোয়েশ্চেনটা Yes, sir, করেছিলেন sure. কোথায়, তালহা, রাইট? ওকে, সো একটা জিনিস হলো যে আপনি হার্ভার্ডেও যদি যান, even then the university will provide you the platform and the lectures and the modules, but I personally believe that learning end of the day lies with the person itself, right? Learning এর responsibility-টা কিন্তু আপনার, because I'm not sure if you have heard this, there is this concept of Bloom's taxonomy, right? আমরা ডিফারেন্ট স্টেজ অফ লাইফে ডিফারেন্ট ভাবে লার্ন করি। একটা প্লে গ্রুপ কিন্ডারগার্টেন, ফর এক্সাম্পল, মাই ডটার ইজ 3 years old, ওর লার্নিং, আমার লার্নিং, অ্যান্ড সামওয়ান হুজ ডুইং হিজ অর হার পোস্ট ডক, তাদের লার্নিং এর স্টেজটা এবং স্পেসটা কিন্তু ডিফারেন্ট।
So thus, at the stage you guys are in, doing second year, third year, or fourth year of your bachelor in business, আপনাদের জন্য লার্নিংটা কিন্তু partially relies on you as well. সো অনলাইন এডুকেশন বলেন, আমার রেগুলার ক্লাসেস বলেন, সার্টিফিকেটটা আমার কতটুকু ভ্যালুয়েট করছে, আমি তার থেকে বেশি আপনাকে কোয়েশ্চেন করতে বলবো, আস্ক ইউরসেলফ, ডাজ ইট অ্যাড ভ্যালু টু ইউ? আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমি এখান থেকে নতুন কিছু শিখতে পারলাম? আপনার কি মনে হচ্ছে যে দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই উইল probably be using 2 years, 3 years down the line somewhere in my work, in my interview or somewhere? So you see, I actually worked for almost 3 years in the banking industry before joining academia. আর আমার একটা পর্যায়ে রিশাদ ভাই জানে, বিকজ রিশাদ ভাই একটু আগে বলছে যে উনি হাজার হাজার ক্যান্ডিডেট রিক্রুট করছে ব্যাংকিং সেক্টরে in the past more than 1 decade, right রিশাদ ভাই? And I'm one of those candidates who joined Eastern Bank back in 2013, and I am very lucky that I joined them. I worked for Standard Chartered, then I moved to Eastern Bank, and then finally I went for my studies and came back. So আসার পর আমার একটা জিনিস মনে হতো যে আচ্ছা, আমার অনেক কলিগরা বা আমার অনেক ফ্রেন্ডরা তো সরাসরি হয়তো মাস্টার্স করে এমবিএ করে ফ্যাকাল্টি হয়ে গেল, আমি তো মনে হয় 3 বছর লস করলাম। বাট বিলিভ মি when I say this, teaching at North South University for the past 3 years, I realized that I learned a lot in the 2.5 years I worked for Eastern Bank Limited, and also from the few months that I worked for Standard Chartered Bank. So learning আপনার কখনো মাইট যাবে না, লস নাই। You call it networking, you call it learning, এটা negotiation skill হতে পারে, এটা আপনার communication skill হতে পারে, learning এ কোনো লস নাই। লার্ন, আপনার সার্টিফিকেট যদি মালিনাকু ভ্যালু না দেয়, রিশাদ ভাই দিবে, রিশাদ ভাই না দিলে নোট দিবে, সমস্যা নেই, গো ফর ইট, রাইট? থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর That's a এখানে great হচ্ছে answer, আরেকটা as যে always. ছোট্ট একটা পয়েন্ট সাথে অ্যাড করে দিব, সেটা হচ্ছে রিগার্ডিং লার্নিং, যেহেতু লার্নিংটা নিয়েই কথা হচ্ছে। সো আই ডোন্ট নো লাইক how many of you have got probably classes of Tajuddin sir, one of our highly regarded sir of HR. So তাজউদ্দিন স্যারের হচ্ছে probably the first class যখন আমরা HR এর পেলাম, ফার্স্ট ক্লাস স্যার ওনার মনে হয় the opening line he had for us was that you have to learn. Okay, so that was an awesome lesson আর কি, যে হচ্ছে যে that আমার এটা সবসময় হচ্ছে কানের মধ্যে বাজে, মানে যখনই নতুন কিছু একটা আসে, যে মানে লার্নিং তো লার্নিং আছে, কিন্তু কিভাবে আমি সেটা থেকে হচ্ছে আমার লেসনটা নিব, সেটাও কিন্তু হচ্ছে that's also like a method of learning আর কি actually itself. So yeah, on to you guys now. Thank you, madam. Thank you. Great answer by the কাজী তাফসিরুল ইসলাম স্যার। কেউ না কেউ সার্টিফিকেট দিবেই, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা। তো কাজী তাফসিরুল ইসলাম স্যার কাছে আবার চলে যেতে চাই। স্যার, again a participant asked you the question, sir, if any student is interested in terms of research-oriented works, how can he utilize this time of pandemic in his research? Will this time of pandemic bring any opportunity for them, sir? Actually, it depends. I usually receive around, on an average, at least 2 resume per week from someone who wants to do research, who wants to work, because I have been actively vested and engaged with different research in the past 2 years, and alhamdulillah, they have paid off so well recently. But একটা জিনিস হলো যে 2 রকম স্টুডেন্ট আছে। একটা হলো, if you have 3.9, 3.5, doesn't matter to me. Believe me, even though I am an academic, and আমি হয়তো আপনাদেরকে বলা উচিত যে হ্যাঁ পড়েন, 3.9 নিয়ে বের হন, but end of the day I believe আপনার 3.5, 2.5 matter করে না, because I have seen 2.2 leading companies, I have seen 3.9s not doing so well, so it doesn't matter. Believe me, আপনার learning, আপনার confidence, আপনার network, that's what that matters, right? And আমার থেকে এটা আজকের স্পিকার যারা ছিলেন, আগের দিনের স্পিকার যারা ছিলেন, যারা অ্যাকচুয়ালি এই রিক্রুটমেন্ট ডিসিশনগুলো নেন, তারা ভালো বলতে পারবে। সো হোয়াট আই ক্যান টেল ইউ ইজ, কেন আপনি কোনো একটা কাজ করেন, ইট শুড ম্যাটার মোর দ্যান ডুইং ইটসেলফ। ফর এক্সাম্পল, আপনি আরে হতে চান বা আপনি রিসার্চে কাজ করতে চান বিকজ আপনি চাচ্ছেন কোনো মতো একটা পাবলিকেশনে একটা অথরশিপ আসলে আমার মাস্টার্সে 20% আমি একটা স্কলারশিপ পেয়ে যাবো, 50% স্কলারশিপ পাবো। দ্যাট শুড নট বি দ্য রিজন। অনলি ডু থিংস দ্যাট ইউ ফিল প্যাশনেট অ্যাবাউট। আপনার যেটা পছন্দ, আপনার যেটা ভালো লাগে, আপনি যেটা সত্যিকার অর্থে ইন্টারেস্টেড, সেটা যদি না করেন, it's very hard, because by the time you're 22, 21, আপনি আপনার পড়াশোনা শেষ করে ফেলছেন, ইন্ডাস্ট্রি চলে যাচ্ছেন। I started working when I was 22. আমি Standard Bank-এর first job interview দিই when I was 22, and then you probably will live like up to 80, and you probably will live up to work up to 60. So 40 বছর কাজ করা কোথাও শুধুমাত্র টাকার জন্য, it's very hard, at least for me.
So try to do something, researchers jonno hok ar je jonno hok na keno. First of all, I try to identify if you really love this, if you are feeling passionate about that. Number one. Number two holo, yes, there are a lot of scope, but আমি অনেক ছোট একজন academic, I'm just a lecturer working for North South University Business School. So try to approach professors. What I do for my own advancement advancement in terms of career and knowledge, আমি যেটা করি, আমি ইউরোপ হোক, North America হোক, India হোক, I reach out to professors on LinkedIn. I email them that I want to work with you, and আমি ওনাদেরকে একদম বিরক্ত করে ফেলি until I get a yes. And this is one of my strength, that if I want you to say yes, I will make sure that you tell me yes. So I do my best to try and impress them, because I want to be part of that project, part of the fund that is happening in Johns Hopkins, part of the fund that is happening right now at the Alliance Manchester Business School. That's what I do. So you do the same thing. আপনি আপনার faculty memberদেরকে approach করেন, senior professors who are actually vested into research. এটা SB নর্থ সাউথেরই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ব্র্যাকে রিসার্চার আছে, IB তে রিসার্চার আছে, IBA তে রিসার্চার আছে, দেশের বাইরে রিসার্চার আছে। Open the horizon for yourself. So definitely there will be scope. আর আমাকে অনেকে approach করেন, when I have the opportunity, I have a team of brilliant students and individuals who work with me from North South University Business School. When I have the opportunity, you can find that on my LinkedIn, and you can always apply. So all the best for that. Thank you. And I personally do believe that research is something that will help us. আমরা 20 years আগে অতটা রিসার্চে ভেস্টেড ছিলাম না, একাডেমিকরা বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ, at least business side আমি বলতে পারি। But 20 years down the line, considering the size of the economy, considering the future potential of this country, I would say there are good potential. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now I'd like to move to the next question. The question is to Said, sir. As we know, the work pressure in the corporate sector has significantly increased during this pandemic. What will be your suggestion for those who started their career just now as a corporate employee to balance this pressure? Said, sir. Well, so basically এখানে যে কোশ্চেনটা এসেছে সেটা হচ্ছে যে আসলে প্যান্ডেমিকের সময় ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স একটা ইম্প্যাক্ট আছে, এটা আমরা সবাই জানি। কারণ লেটস সে আমরা হয়তো বা যে মিটিংটা 5 মিনিটে করে ফেলতে পারতাম ফেস টু ফেস, ওটা হয়তো এখন একটা স্কেজুল নিয়ে করতে হয়। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্টিং এভরিওয়ানস ওয়ার্ক লাইফ। সো আমি যদি বলি যে আসলে অন্য ধরনের প্রেশারগুলো ডেফিনেটলি সবসময় থাকে এবং ওটা বাড়তেই থাকবে time to time. So the people who are একদম on the verge of starting their career, so প্রথমত 2 থেকে 3টে জিনিস নিয়ে কাজ করা উচিত। এক, বেসিকলি ফার্স্ট ডে অথবা ফার্স্ট মান্থের মধ্যে এটা জেনে নেওয়া উচিত হোয়াট ইজ দ্য এক্সপেকটেশন অফ দেয়ার লাইন ম্যানেজার। সো ওনাদের কাছ থেকে আসলে এক্সপেকটেশনটা কি, মানে আমি যদি হচ্ছে একদম ফ্রেশ একজন গ্র্যাজুয়েট হতাম যে কিনা জয়েন করেছি কিছুদিন আগে, আমি আসলে 1 মাস পরে বা 7 দিন পরে আমার হচ্ছে লাইন ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করতাম যে হোয়াট আর দ্য এক্সপেকটেশন দ্যাট হি ইজ হ্যাভিং অন মি ফর নেক্সট 6 মান্থ 1 ইয়ার, আমি কোথায় করতে পারবো। সেকেন্ড থিং ইজ what are the tasks and how we can manage those things. সো প্রথমের দিকে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমি একটা বই সবসময় সাজেস্ট করি সবার জন্য, সেটা হচ্ছে যে 90 days of জব। সো প্রথম 90 দিন আসলে একটা মানুষের জন্য খুব বেশি ইম্প্যাক্টফুল থাকে। দ্যাট মোমেন্টে অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যেটা করা উচিত, you need to actually socialize with all the teammates of the people you are working with. Some people from HR, the internal stakeholder, the external stakeholder obviously. তো এইখানে আসলে সবার সাথে কাজ করে নেওয়াটা উচিত, সবাইকে বোঝা উচিত, কানেকশন বাড়ানো উচিত। সেকেন্ডলি যেটা শুরু করা উচিত সেটা হচ্ছে বসের কাছ থেকে বা লাইন ম্যানেজারের কাছ থেকে এক্সপেকটেশনটা জেনে নেওয়া যায়, হোয়ার হি ওয়ান্ট টু সি মি ইন নেক্সট 6 months and 1 year. Then what are the tasks I have been assigned and how basically আমি ওটা শেষ করব। সো যেটা হয় দারাজে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে we are quite organized, we have dashboard for everything, we have SOP for everything. সো যেই লোকটা বা যেই মানুষজন জয়েন করছে ওরা জানে প্রথম দিন থেকে যে দিস আর দ্য থিংস দ্যাট আই নিড টু মিট ফ্রম ডে 1। হয়তোবা যদি আপনি যে অর্গানাইজেশনে জয়েন করছেন ওইখানে এই ধরনের কোনো কালচার না থেকে থাকে, ডু ইট ইয়োর সেলফ, অর্গানাইজ ইয়োর ওয়ার্ক এবং মেক আ ট্র্যাকার ফর ইয়োর ওয়ার্ক। সো দেয়ার আর লট অফ আমি বলবো যে সফটওয়্যার আছে এখন যেটা হচ্ছে কি নিজেদেরকে ট্র্যাকিং রাখতে পারে। যদি কোনো কিছুতে ট্র্যাকিং না রাখতে পারেন, জাস্ট ইউজ গুগল শিট, যে আমাকে আজকে কি কাজ দেওয়া হয়েছিল, এটা কবে ডেডলাইন এবং হোয়াট আর দ্য টাস্ক আই নিড টু ডু। জাস্ট মেক আ ইয়োর পার্সোনাল পিএমও, ওয়ার্ক অন দিস থিং, ডে টু ডে আপডেট করতে থাকেন, কাজ আপডেট করতে থাকেন, দেখবেন যে দ্যাট উইল সলভ আ লট অফ টাইম
টাইম সেভ করবে, প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আহ, এইভাবে আসলে আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা করা যেতে পারে। অ্যান্ড মোস্টলি প্রথম 1 বছর বা 2 বছর প্রত্যেকটা এমপ্লয়ের উচিত আসলে ফোকাস করা লার্নিং এর উপরে, যে আমি যে কোম্পানিতে কাজ করছি বা যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি, হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট আই নিড টু লার্ন ফ্রম, what are the things that I need to learn from my seniors. So those are the things you should focus on. প্রেশার থাকবে, ভাই প্রেশার আসলে সবখানে থাকে। সো বেসিকলি ওটার উপর ডিপেন্ড করছে যে আসলে হাউ ইউ ম্যানেজ দ্য প্রেশার। অ্যান্ড ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের কথা যদি বলি, আমার সাথে আসলে অনেকে অ্যাগ্রি করবে না, স্পেশালি আসলে যারা এইচআর এ থাকে। সো প্রথম 2-3 বছর ইটস লাইক ইউ হ্যাভ টু লার্ন আ লট। সো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স ইজ নট ফর ইউ। সো আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর স্টার্ট আপ ফর লট অফ ইয়ার্স। সো আমার জন্য আসলে দেখা যায় যে ওয়ার্কিং লাইক আওয়ার কখনোই 12 ঘন্টার নিচে ছিল না। সো বেসিকলি সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডস হাউ ইউ ওয়ান্ট টু শেপ ইউর ক্যারিয়ার। সো ইয়েস, পার্সোনাল লাইফ থাকা উচিত, অ্যান্ড লাইক ওটা যদি ব্যালেন্স করতে হয় অবভিয়াসলি আমার মনে হয় একটা মেক সামথিং আ ফানেল টাইপ অফ থিং, যেটাতে আসলে আমি নিজেকে ম্যানেজ করতে পারি, নিজের ক্যাপাসিটি ওয়াইজ বাড়ানো উচিত। ওটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে ওভাবে এগিয়ে গেলে আমরা টাইম টু টাইম হয়তো বা মানে ইনশিওর করতে পারবো যে হ্যাঁ আমার লাইফটা ব্যালেন্সে আছে। আরেকটা হচ্ছে কাজের, আমরা একটা উপরকে বলি স্ট্যামিনা, রাইট? সো হয়তো বা দেখা যায় যে প্রথম 5 মিনিট আমি একটা কাজ করছি, মন বসছে না। ইফ ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দ্যাট থিং, তোমার ওয়ার্কিং স্ট্যামিনা বাড়ে। সো ওটার উপর আবার ডিপেন্ড করে আসলে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের একটা ভালো ইম্প্যাক্ট থাকে, রাইট? সো দ্য ওয়ে আই সলভ মাই প্রবলেমস প্রবাবলি আমার থেকে আমার বস আরো বেটার সলভ করতে পারে, হয়তো আমার ডেপুটি একটু সময় বেশি নেয়, দ্যাটস ডিপেন্ডস। সো এটা আসলে নিজের উপর একটু কাজ করা, ডেভেলপমেন্টের উপর কাজ করা। সো দিস আর দ্য থিংস ইউ শুড ফোকাস অন ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে। আই থিঙ্ক দ্যাট উইল হেল্প আ লট। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Said sir. And it's very unfortunate, but we have come to the very end of our program. So, after a lot of moment, about 1 hour 50 minutes, after all this, I would like to thank from my heart our Said sir, Marilyn madam, Rishad sir, and our QTI sir. This is the going to be end. So, QTI sir, if you want to say something at last. I would just like to thank NSU HR Club, the students, the members, and the executive body panel who worked really hard arranging all this. And once again, I would like to conclude by thanking Marlin Apu, Rishad Bhai, and Noor for spending almost 2 hours with us. I'm sure our students enjoyed it, loved it. It's already evident on the Facebook live feed. I can see they're engaging a lot. Unfortunately, we have almost around 1,000 comments probably right now. আমরা সবগুলা কোয়েশ্চেন হয়তো আনসার দেওয়ার সময় হবে না। But inshallah, I'm really hoping that with the vaccination phase, campus will reopen, and I would really love to have Noor, Rishad Bhai, and Marlin Apu on campus and maybe spend more hours talking about careers and answering the questions of the young minds. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. So, everyone, we have come to the very near to the end. I wish this wonderful session with amazing personalities doesn't stop at all, but this is the time to say goodbye. But there was a wise man said, there is no goodbye between us. Wherever you are, you'll always be in my heart. So, dear leaders, don't say goodbye. Pray for the day we will cheer in the NSC auditorium. Crowd will be tremble like the flood in red heaven. You all suited, booted, handsome boys and beautiful ladies will be there in the seat. And inshallah, I will be there too, behind the dais and microphone as well. So thank you very much for today. Heartiest regard to our honorable guests and speaker. And of course, the heart of our webinar, our audience. Thanks to all. Be safe, be sound. Good night. Allah Hafiz.